अनुरुद्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज द्वितीय सन्ध्यारे पुणी थे समस्त श्रोता भक्त मानक आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चैतन्य संघ जयपुर शाखा तरफ समस्त धन्यवाद ज्ञापन करुछि। तेज श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद आम श्रवण कर भगवान कपिलदेव माँ को जहाँ शिक्षा देते आम श्रवण कर। गतकाली आम आस्वादन करथिले जे केउठी ए आलोचना हेइछि एवं केमिति हेइछि एवं तांकर स्वरूप कौन परिचय शुणुथिले। भगवान कपिलदेव किए, माता देवहूति किए, तांकर स्वरूप कौन, से केमिति तांकर संबंध से संबंधित हेइथिले से विषय में श्रवण करथिले। तेबे केवल एतिकी बुझी नवा उचित कपिलदेव तो भगवान गतकाली में शुणी माँ मध्य कौन साधारण व्यक्ति नुहंती बा साधारण नारी नुहंती। कहीं जी भगवान को पुत्र रूपे प्राप्त होती से कौन साधारण नारी। पुणी भगवान जहाँकर महिमा को कीर्तन करछंती अर्थात कर्दमुनि निकट में भगवान कही ना स्वयंभुव मनु तांकरी कन्या देवहूति को आनिकी तुमको समर्पण करेंगे बा निवेदन करेंगे। तमाने देवहूति विषय भगवान सूचना देइछंती तेणु भगवान जानछंती। पुणी भगवान आउ गोटे सूचना भी देते कर्दमुनि को कौन ना मु तुमर पुत्र होगी आसबि। तेणु से दुई जन कहीं भी साधारण नुहंती। तेणु ये केवल ये जिनस स्पष्ट अनुमेय जे से दुई जन जेहेतु साधारण नुहंती तेणु तांको भितर जो वार्तालाप होइछि सी केबे भी साधारण वार्तालाप नुह। सी जगतर कल्याण से वार्तालाप। तेबे
प्रश्न आसपे जदि भगवान को जन व्यक्ति पुत्र रूपे प्राप्त होती तांकर किसी अज्ञानता थाई पारे कि से कौन आम भली अज्ञानी व्यक्ति की अज्ञानी जीव कि केवे भी नुह जमी माँ यशोदा भगवान श्रीकृष्ण को पुत्र रूपे प्राप्त होते माता देवकी भगवान श्रीकृष्ण पुत्र रूपे प्राप्त होते अच्छा से आम अज्ञानी बोली कहवा कि आप भागवतम पाठ करेंगे देखिए देवहूति केते सुंदर स्तुति करछंदी जो स्तुति को आचार्य मन तार सब प्रति शब्दर सब व्याख्या करछंदी ताले देवहूति यदि साधारण सॉरी देवकी यदि साधारण नारी ही थांदे ताले भगवान को से स्तुति कले केमिंदी से ज्ञान आसला केउठू ताने सब ज्ञानर उत्स होचंदी भगवान तो भगवान जार पुत्र रूपे आसिक एठे कौन प्रकट होचंदी तांकु कौन आम साधारण व्यक्ति विचार करवा तांकर कौन ज्ञान नहीं तांकर कौन बुद्धि नहीं तो तांकु भगवान देइछंदी ज्ञान सेमती गीतार भगवान कहले कौन बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेज तेजस्मि नामहम मु हूँ बुद्धिमान बुद्धि तो जगत रे तात्कालिक परिस्थिति को जब देखिए विचार करवा कौन सी व्यक्ति पाखे जो ज्ञान थाए जो बुद्धि थाए सेटा जदि भगवान को द्वारा प्रदत्त ज्ञान भगवान को द्वारा प्रदत्त बुद्धि ताहले भगवान को जो माने संबंधित होकर रही नित कौन कह पिता माता ये सब संबंध जो मैंने आसमान ज्ञान अच्छी ना नहीं अच्छी ताहले सी पुणी प्रश्न पचारुंट कहीं तो ज्ञान अच्छी ना देवहूति ज्ञान अच्छी जे पुत्र पाई भगवान को हाँ पुत्र रूपे भगवान को पाई से तो साधारण नुहति बहुत बड़ स्थिति उच्च स्थिति तो सी जो प्रश्न पचार कत प्रश्न पचार शुणिले सब शुणिले विस्तार वर्णना शुणी सारा पर पुणी 3टी प्रश्न पचार 3टी प्रश्न पचार कौन कौन पचार आउ काल अच्छा भक्ति जोग विषय बुझे मत कह हे माँ जेते यथा सांख्य सुकथित जन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरता प्रभो हे प्रभु सब कथा आपण कहले कि सब हाँ जेते ज्ञान रही जहाँ सब सिद्धांत रही जेते जोग रही से सबुर सार वस्तु कौन सार हूँ भक्ति से भक्ति पथ को जो मैंने आसती से वास्तविक भाग्यवान जो मैंने भक्ति पथ को आसुँच से बहुत भाग्यवान कारण बहुत जन्मर स्वीकृति संचित होला परे जड़े भक्ति पथ को आसे से भक्ति हूँ बहुत श्रेष्ठ तो से भक्ति पुणी केमिति भक्तिर स्वरूप कौन से विषय माँ जिज्ञासा करछंदी भक्ति जोगस्य मे मार्ग ब्रूहि विस्तरतः प्रभो ब्रूहि मत आप कहतु कि विस्तार भाव कहतु ताने भक्ति भितर किछि रहस्य रही कि जानिया वस्तु रही भक्तिर प्रकार कौन भक्ति केमिति भक्तिर स्वरूप कौन ता विषय निश्चित किछि जानिया थी नचेत माँ केमिति जिज्ञासा करछंदी तेणु ये प्रथम प्रश्न मत भक्ति विषय बुझे कि कहतु द्वितीय प्रश्न कौन थिला संसार प्रति मोर केमिति वैराग्य आसीबो वैराग्य कहीं आसा कहले काली शुणी वैराग्य विषय से कहीं जिज्ञासा करते ना वैराग्य आसू मत वैराग्य विषय बुझे कह कहीं कार मन अच्छी गत काली आलोचना करते ना वैराग्य आवश्यकता कौन आम संसार को आसचे भल रहा भल खाଇବା भल घर करवा भल आराम रे जीवन बितेवा समस्ते परिश्रम कर प्रयास कर भल वस्तु संग्रह करने भोग करने जदि क्या कहते वैरागी हुआ किए तो राजी हेनी किए तो मानसिक स्तर भी से प्रस्तुत हो पारे प्राक्टिकाली हवा तो दूर कथा मनरे से भाई किए प्रस्तुत हो पारे वैरागी कौन हेबी मो जगत आस पाठशाठ पढ़ी रोजगार करी घर द्वार करी भोग कामना तार रही ना जीवर बहुत किसी से वैराग्य हबार आवश्यकता कौन माँ पचार मत वैराग्य विषय कह कौन पे कल शुणी वैराग्य विषय से कहीं जिज्ञासा करते मन नहीं कार मन नहीं वैराग्य विषय कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीकार कौन कहते भक्तो प्रवेशाय किंचित वैराग्य अपेक्षत तदर्थं पृच्छति भक्ति प्रवेश निमित्त किंचित वैराग्य आवश्यक से वैराग्य विषय पचार भक्ति प्रवेश पे वैराग्य आवश्यक जब वैराग्य न आसो भक्ति आम प्रवेश कर प्रवेश कले प्रगति कर आग को बढ़ी पारानी
ଯେମିତି ଭକ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କଥାରେ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ସେ ତ ଆସିବ, ଶେଷରେ ତ ଆମେ ଶୁଣିବା ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ। ତ ବୈରାଗ୍ୟ କାହିଁକି ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି? ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭାବନାରେ ଥିବେ, ସେ ଦର୍ଶନ ଭାବନାଟା କେମିତି? ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଉଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ବା କରୁଛେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମାନ କି? ସମାନ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ସମାନ? ସମାନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବେଦନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ସମାନ? ସମାନ ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜର କାମନା ହିସାବରେ, ନିଜ ନିଜର କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ନିଜର ତାତ୍କାଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି, ନାଇଁ? ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଯାଉନି ମନ୍ଦିରକୁ? ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ? ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିରକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ନାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଭକ୍ତି। ଯଦିଓ ସେଇଟା ବି ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେଇଟା ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଭାବ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କେଉଁ ଭାବରେ ଯାଉଛେ? ତ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ ନ କଲେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଗିବେ କ'ଣ? ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଆବେ, କଷ୍ଟ ମିଟେ ତନକା। ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ, ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ଭୋଗ କରିବା କାମନା ତ ରହିଲା ନା। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦିଅ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଯାଉ, ଶରୀରର କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯାଉ। ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ମାଗିଲେ ନା ଶାରୀରିକ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ମାଗିଲେ? ଶାରୀରିକ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଟା ଭକ୍ତିରେ ଯାଏ ନା। ଆମେ ସୁଖଟାକୁ ମାଗିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ, ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରଠାରୁ ସେ କଥା ହିଁ କହିଲେ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏବଂ ଆଚ୍ଛା, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନା ବୈରାଗ୍ୟ ମୋତେ ପୁଣି ବୁଝେଇକି କୁହ, କେମିତି ନା ଜୀବର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ କେମିତି? ନା ସଂସାର ଚକ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନାଟା ବୁଝେଇକି କୁହ। ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଜୀବ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ କେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, କେମିତି ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ, କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୁଣିବ, ମାଆଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତିକୁ ଜଣେ ଆଶ୍ରୟ କରିବ, ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଭକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଗତି କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତ। ମା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କର ତ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ କଥା କାହିଁ ପଚାରିଛନ୍ତି? କାହିଁ ପଚାରିଛନ୍ତି କହିଲେ? କାହିଁ ପଚାରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଭଗବାନ, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଏଣ୍ଟଟା କହୁଛି? ତ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସିଏ ତ ମାନେ ଭକ୍ତିର ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ବୈରାଗ୍ୟ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ? କିଏ କହିପାରିବେ? ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାଗବତ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ପଚାରିଛନ୍ତି ମା? ମା ପଚାରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମା ପଚାରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଆସିବ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କେବେ ମୋହ ଆସିପାରେ? ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ? ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କାହିଁକି? କାହା ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ। ମାନେ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରିକି ତାଙ୍କୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜନସମାଜକୁ ଦେବେ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି କାହିଁକି ଏଭଳି ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି? ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି
भगवान ये जो ज्ञान को जगत को देवे जे वास्तविक भक्ति प्रवेश में वैराग्यर आवश्यकता रही। जार जिते वैराग्य रहिबो से सेते भक्ति पथ को आसिक प्रगति करि परियो। वैराग्य माने जेमि गत काले में श्रवण करथिले, वैराग्य माने नुह जे घर द्वार छाड़ी सब जंगल को पळै जिवा, बण को पळै जिवा, दाढ़ी फाड़ी पूरा छाड़ी जटापटा रखी, वैराग्य तार अर्थ से नुह। वैराग्य अर्थ होची कौन काली शुणुथिले वैराग्य अर्थ कौन? वैराग्य अर्थ होची अनासक्त भावे संसार होगी समस्त कार्य को निर्वाह करिबा, समस्त वस्तु सहित संबंधित रहिबा, जहाँ रही आम से बुझा जे प्रकृति में सब आमर नुह। तेणु आम सहित जहाँ रही ताको आम प्राप्त होइछे किंतु ता प्रति आसक्ति बढ़ेवा उचित नुह। एटा होची वैराग्य। एवं से सबको भगवान को सहित युक्त करके भक्ति करिबा। से आम भक्त मान को कौन कहे वैराग्य सब विभिन्न प्रकार रही। भक्त मान होचंदी युक्त वैरागी। भक्त मान आम सब वैराग्य युक्त वैराग्य, कारण आम सब जिनस युक्त कृष्ण सहित युक्त। आम वैराग्य हो पारे कौन वैराग्य आप किसी ग्रहण करी, किसी ग्रहण कल बची पारे आप किसी ग्रहण करी, वायु ग्रहण करी कि नहीं, अम्लजान पवन पानी सूर्यालोक एवढा ग्रहण करी कि नहीं, खाद्य ग्रहण करी कि नहीं, सब ग्रहण करेंगे, वस्त्र ग्रहण करेंगे कि नहीं, करेंगे सब ग्रहण करेंगे, किंतु भगवान का संबंध रे संबंधित करी से युक्त वैराग्य। तो माँ पचारे कौन द्वितीय है मते वैराग्य विषय बुझे कि कह। एवं तृतीय प्रश्न कौन पचारे काल विषय मते बुझे कि कह। काल से ईश्वर रूप से परिसंच प्रश्यते स्वरूपं जत कुवन्ति जत हेता कुशलं जना। कालर स्वरूप विषय मते बुझे कि कह। काल स्वरूप विषय बुझे कह। काल किभली, कालर प्रभाव कौन मते से कथा बुझे कि कह। से कथा पचारे भगवान तापरे एठाम कथा विश्राम देथिले। कालर प्रभाव कौन, काल मते कालर स्वरूप कौन, काल विषय बुझे कि कह। भगवान से पचारे आचार्य सब कहते भगवान से पचारे माँ मत सब पचार मु तो तुमठू जहाँ बयस तो छोट ना, कि मोर पिता जे कर्दम मुनि से तो महान व्यक्ति थिले, से तो महान ज्ञानी थिले, बहुत बड़ा महात्मा थिले। तुम्हें सब तांकु तो पचारि पारि तो सीधे पुणी कहे ना 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 मु तांकु पचारि पारि थांती, किंतु मु तुमको पचारुची। कहीं तुमको पचारुची ना तुम हो भगवान। एठे माँ तांको स्वीकार करिवे तुम हो भगवान। देवकी वसुदेव भगवान को देखी स्वीकार करथिले, किछि क्षण पे स्वीकार कले, किंतु तापर भगवान को मायारे पुणी मोहित हो गले। एठी माँ देवहूति भगवान कहिवे कहे तुम हो भगवान। भगवान स्वरूप, भगवान जगत को अवतरण कारण, जीव मान स्थिति ए सब को नहीं गोटे स्तुति रे से स्तुति करछन्ति। हे प्रभु आपण होचन्ति भगवान किभली एट कहउछन्ति लोकस्य मिथ्याभिमते अचक्षुषा चिरं प्रसुप्तस्य तमसि अनाश्रये शान्तस्य कर्मसु अनुविद्धया धिया त्वमाविरासि किल जोग भास्कर। भगवान को केते सुंदर से स्तुति करी कहउछन्ति हे प्रभु मु पचारुछि कहीं ना जगतवासी को पाई से कहले जगतवासी को पाई से पचारुछन्ति माने भावनाटा भगवान ही तांको भितरे उठेछन्ति। तेणु भगवान को इच्छा करी से पचारुछन्ति। जगतवासी स्वरूप किभली ना लोकस्य मिथ्या अभिमते। लोक मान सब मिथ्या भावना रहिछन्ति। हम सब मिथ्या भावना रहिछे ना, मिथ्या भावना रे हम रहिछे। कोन मिथ्या भावना? मिथ्या भावना होची शरीर को आत्मज्ञान। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तांको टीकारे कहले आम शरीर को आत्मज्ञान करछे। मिथ्या भावना सब किसी मिथ्या भावना रे रहिछे। देखुना कौन सी वस्तु आमर नाही किंतु गोटे मिथ्या भावना रहिछे। कोन? मोर घर, मोर धन, मोर गाड़ी, मोर संपत्ति, मोर जमबाड़ी, मोर मिथ्या भावना। तो एवढा तो पर आमर आलोचना रे आसीबो, किंतु प्रथम मिथ्या भावना होची कोन? आमे कहछे मु अमक। ए मुटा जे कहछे कि आमे शरीर को बहुमान करछे, ए शरीर को आत्मज्ञान करछे, एटा हला मिथ्या भावना। कारण शरीर आमर नुह।
ମିଥ୍ୟା ଚକ୍ଷୁଷ ଲୋକस्य ମିଥ୍ୟା ଅଭିମତେ ଦେଖିଲେ ଦେହାଦିତେ ଆତ୍ମାଦି ରୂପ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଦେହରେ ଆତ୍ମରୂପ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ମୁଁ ଧନୀ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ରାଜା ମୁଁ ପ୍ରଜା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ ସେଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି ନା ଅଚକ୍ଷୁଷ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନଟା କାହିଁକି ଆସେ ଅଚକ୍ଷୁଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକस्य ମିଥ୍ୟା ଅଭିମତେ ଅଚକ୍ଷୁଷ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ କିଏ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ କ'ଣ ଆମର ତ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଦୁଇଟା ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଆମର ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ତ ଦେଖିପାରନ୍ତେ ନା ଚକ୍ଷୁ ତ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମେ ତ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି କାରଣ ଆମେ ବି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଶାସ୍ତ୍ର ତ କୁହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କୁହାଯାଇନି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଚକ୍ଷୁଷ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନେ ଦେଖୁନା ଲୋକ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ମୁଁ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ ଉଦାହରଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶା ଉପରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖା ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ କହିଲେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ନିଶା ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ତ ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଜଗତରେ ଆମେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଅଚକ୍ଷୁଷ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଆମେ ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରୁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁନେ ଭଗବାନକୁ ଦେଖିପାରୁନେ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରୁନେ ସାର୍ଥକ କରିପାରୁନେ ଅଚକ୍ଷୁଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଚକ୍ଷୁଷ ଅଜ୍ଞସ୍ୟ ଦେହ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅତ ମିଥ୍ୟା ହଉତେ ଦେହାଦୌ ଅଭିମତ ଦେହ ସୁଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଚକ୍ଷୁଷ ଦେହ ସୁଖରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଦେହ ସୁଖ ମାନେ ଦେହକୁ ସୁଖ ଦେବା ଭଲ ଖାଇବା ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ ଲଗେଇବା ଭଲ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ଏସବୁ ଦେହ ପାଇଁ ସୁଖର ବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ସୁଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛେ କାହିଁକି ଅଚକ୍ଷୁଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କର କି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକस्य ମିଥ୍ୟାଭିମତେ ଅଚକ୍ଷୁଷ ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ୟାର ପରିଣତି କ'ଣ ତାର ପରିଣତି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସୁଖ ମିଳୁନି ତାର ପରିଣତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଚ୍ଛା କର୍ମ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଶାନ୍ତସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଚିରଂ ପ୍ରସୁପ୍ତସ୍ୟ ତମସ୍ୟ ଅନାଶ୍ରୟ ଏ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ତ ନାହିଁ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛନ୍ତି ତାମାନେ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଚିରଂ ପ୍ରସୁପ୍ତସ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଜୀବମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଶୋଇଥିଲେ ଜଣେ ଶୋଇଥିବ ଘରୁ ଯଦି କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ସେ ଜାଣିପାରିବ କି ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆମେ ଶୋଇଛେ ଆମର କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ଅମଙ୍ଗଳ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ତାମାନେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା ଆମେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସକାଳୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାଠୁ ରାତିରେ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର ଆତ୍ମାର ପାଇଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କିଛି କରୁଛେ ମଙ୍ଗଳଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛେ କି ନା ଏ ବିଷୟରେ କେତେ ଜଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବେ କହିଲେ 600 କୋଟି ଲୋକ 800 କୋଟି ଲୋକରୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 800 କୋଟି ତ 700-800 କୋଟି ସେ 800 କୋଟି ଲୋକ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ଶରୀର କାମ କରୁଛି ନା ଆତ୍ମାର କାମ କରୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କେତେ ଜଣ ଯଦି ଆସିବ 1% ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ ମାନେ ଭକ୍ତ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲା 1% ମଧ୍ୟ ଆସିବ କି ନାହିଁ କହିହେବନି କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ସବୁ ସମୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ 1% ତ ଅଚକ୍ଷୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିରଂ ପ୍ରସୁପ୍ତ ଆମେ ଶୋଇକି ରହିଛେ ଚିରକାଳ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୋଇକି ରହିଛେ କେମିତି ନା ତମସି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅନାଶ୍ରିତ ଭାବେ
ଅନାଶ୍ରିତ ଭାବେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚିରକାଳ ଧରି ଆମେ ଶୋଇକି ରହିଛେ। ଆଉ ଶୋଇକି ରହିଲେ ଉଠେଇବ କିଏ? ଆମ ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ଶୋଇଥିଲେ ତ ଜଣକୁ ଉଠେଇଲେ ଉଠିଯିବ। ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେୟା, ଚେଇଁକି ଶୋଇଛି। କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଚେଇଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି ନା। ମହାପୁରୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ନା, ଝିପ୍ ଜାଗ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ବୋଲେ, କତ ନିଦ୍ରା ଯାଅ ମାୟା ପିଶାଚିର କୋଲେ। ଜୀବଗଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। କେତେ ଶୋଇକି ରହିବ ମାୟା ପିଶାଚିର କୋଳରେ, ତଥାପି ଜୀବ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ କ'ଣ? ଚେଇଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ନା। ନାମର ମହିମା କିଏ ନ ଜାଣିଛି ଜଗତରେ? ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚେଇଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଚିରଂ ପ୍ରସୁପ୍ତସ୍ୟ ତମସ୍ୟ ଅନାଶ୍ରୟ। କାହିଁକି ଚେଇଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି? ବା ଶୋଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି। ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଶୋଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି। ଜଣେ ଶୋଏ, ରାତିରେ ଶୋଏ କାହିଁକି? ନିଦ୍ରା ଲାଗିଲେ ତ ଶୁଏ, ହାଲିଆ ଲାଗିଲେ ତ ଶୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦ ହୁଏନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କିଛି ରୋଗର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ବି, ଦୋଷ ତ ଦେଇ ହେବନି। ରାତିରେ ବେଳେବେଳେ ନିଦ ହେବନି। ଶେଷରେ ପଡ଼ି ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଉଥିବେ, ଖାଲି ଚାହିଁକି ରହିଥିବେ, ନିଦ ହେବନି। ତ ଜଣେ ଶୋଉଛି, ନିଦ୍ରାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଶୋଉଛି। କାହିଁକି? ନା ଶରୀର ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଯେଉଁ ଶୋଇଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି ଶୋଇଛି? ନା ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏମିତି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ବୁଦ୍ଧିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଶିଛି। କ'ଣ? କର୍ମ କରିକି ସୁଖୀ ହବୁ। ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଶିଛି, କର୍ମ କରିକି ସୁଖୀ ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ୍, ୱାର୍କ ଇଜ୍ ୱାର୍ସିପ୍, ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ୍। କ'ଣ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା। ହଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଟୋ ଯେଉଁ ବସ୍ ସବୁ ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ହଁ, ୱାର୍କ ଇଜ୍ ୱାର୍ସିପ୍, ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ୍। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଛରେ ଯିଏ ଲେଖିଯାଉ, ପଛରେ ଯାଉ, କ'ଣ ବାପା ଡ୍ୟୁଟିଟା କହିଲୁ? ଲେଖିଛ ତ ଗାଡ଼ିରେ ପଛରେ, ଡ୍ୟୁଟିଟା କ'ଣ କୁହ? କହିପାରିବେନି। ତ ଏଇଭଳି ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ସବୁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନାଦିକାଳରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଅନବିଦ୍ଧୟା ଧିୟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଟା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, କାମ କରିକି ଆମେ ସୁଖ ପାଇବା, କର୍ମ କରିକି ସୁଖୀ ହେବା, ଏ ବୁଦ୍ଧି ତ ଶୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, କଟକରେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭୂତର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୂତର କାମ ତ ଏଠି ମା ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ କିଏ? ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ଆଉ କେହି ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ କିଏ? ଭଗବାନ ହିଁ ଉଠେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆସିକି ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିଭଳି? ଏଠି ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୋଇଛି, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ? ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ? କ'ଣ କହିଲୁ ସାଗର? ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୁଅ କରିବା, କ'ଣ ତାର ଉପାୟ? ଦୀପ ଲଗେଇବା। ଦୀପ ଲଗେଇ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିଦେବା ନା? ଆଉ କେଉଁ ଅନ୍ଧାର? ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇବା? CFL ବଲ୍ ଲଗେଇବା, ନାଇଁ କି? କେତେ ପାୱାର? 100 ପାୱାର ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିଦେବ ସବୁ। 100 ପାୱାର ଲଗେଇଲେ ଦୂର ହେବ ନା? ହେବନି। ଆଉ କେତେବେଳେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହାଲୋଜେନ୍ ଲଗେଇଲେ ଆଲୁଅଟା ହେଇଯିବନି। ହାଲୋଜେନ୍ ଯଦି ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଆଲୋକ ହେବ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ତା ଭାବନା ସେ ସମସ୍ତ ଆମ ଭାବନା ତ ସେୟା। ତେଣୁ ହାଲୋଜେନ୍ ଯଦି ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାରଟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ହାଲୋଜେନ୍ ଲଗେଇଲେ କେତେଟା ହାଲୋଜେନ୍ ଲଗେଇକି ଜୟପୁର ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହେବ? ଆଉ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲଗେଇକି ଦୂର। ଆଚ୍ଛା, ତ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା କେମିତି ଜଗତର? କେତେଟା ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଗିବ ଜୟପୁର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ? କେତେଟା ହାଲୋଜେନ୍ ଦରକାର? ହେବ? ହେବନି। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପାୟ ରହିଛି। କ'ଣ ସେଟା? କ'ଣ ସେଟା? ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର ହେବ କେମିତି ହେବ? କିଏ କରିବ? ତ କେମିତି ଦୂର ହେବ? ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ଯଦି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଉଦୟ ହେବେ, ଭାସ୍କର ଉଦୟ ହେବେ,
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ ଆଉ ଏ ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଘରେ ଆମେ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଛେ କି, ନା କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ରହୁଛି? ତ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଜୀବର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିକି ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଦେବେ। ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ। ଭାଗବତମରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମରେ ସେ କଥା ବି ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିକି ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିଳ ଯୋଗ ଭାସ୍କର। ଭାସ୍କର ମାନେ କ'ଣ? ଭାସ୍କର ମାନେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆପଣ ଏ ଜଗତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଉଦିତ ହେଇଛନ୍ତି ଜୀବର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିବେ, ଜୀବକୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଜୀବକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣ ସଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। କହିଲେ ନା ଧି ବୁଦ୍ଧିରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେବେ? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେବ, ଅନ୍ଧକାରଟା ଦୂର ହେବ। ଆଉ ଶୋଇକି ରହିଛି ଚିରକାଳ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ସେ ଶୋଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଶୋଇକି ରହିଥିବ ଯଦି ତାକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଶୋଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଡାକିଲେ ଉଠୁନି, କ'ଣ କରାଯିବ ସେଠି? ଜଣେ ଶୋଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଉଠୁନି, କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି କହିଲେ ଜୀବଟାକୁ ଅଜ୍ଞାନରେ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କିଭଳି? ମହାମନ୍ତ୍ର ତ କଲେ, ଖାଲି ମହାମନ୍ତ୍ର ଖାଲି ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି, ପୁରା ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲେ, ଖୋଳ କରତାଳ ଝାଞ୍ଜ ପୁରା ପିଟିକି ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ। ଉଠ 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 ଉଠ, এনেছি ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ଲାଗି, ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲ ତୁମେ ମାଗି। ମାୟା ନାସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଔଷଧ ନେଇକି ଆସିଛି, ଏ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ନିଅ, ମାଗିକି ନିଅ, ମାଗିକି ନିଅ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଏ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ମେଡ଼ିସିନଟା ନେଇଛନ୍ତି। এনেছি ଔଷଧି, ଔଷଧଟା ଭଗବାନ କହିଲେ ବା ମୁଁ ଔଷଧ ନେଇକି ଆସିଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେବ, ନିଦ୍ରା ଦୂର ହେବ, ଏହାର ବାଟ କ'ଣ, ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ, ଏହାର ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ? କେବଳ ମହାମନ୍ତ୍ର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଯିଏ ଯେତେ ତାର କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁ ଅନୁପାତ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେମିତି ଖାଇବା କଥା ଯଦି ସେଭଳିଆ ଖାଇବେ, ପଥିକୁ ପାଳନ କରି ଯଦି ଖାଇବେ, ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହେବ ନା ନାହିଁ? ହେବ। ଭଗବାନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ମେଡ଼ିସିନ। ତ ଏଇଠି ମା ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି, କିଭଳି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଆପଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଜୀବକୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶ୍ରୀ ମୈତ୍ର ଉବାଚ ଇତି ମାତୁର୍ବ୍ରଚ ସଖ୍ୟଂ ପ୍ରତିନନ୍ଦ୍ୟ ମହାମୁନି ଅବଭାଷେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୀତସ୍ଥା କରୁଣାର୍ଦ୍ଦିତା। ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପଚାରିଲେ, ଇତି ମାତୁର୍ବ୍ରଚ ସଖ୍ୟଂ ପ୍ରତିନନ୍ଦ୍ୟ ମହାମୁନି ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିନନ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶୁଣି। ଏ ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶୁଣିକି ଭଗବାନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମା, ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ। ମା ପଚାରିବେ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତ ମା ପଚାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏବଂ ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ମୈତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି ବିଦୁରଙ୍କୁ। ମୈତ୍ର ବିଦୁରଙ୍କୁ କେମିତି କହିଲେ? ଏ ତ 2 ଜଣ ତ ବସିଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତ 2 ଜଣ ଭିତରେ ନା। ମୈତ୍ର କହିଲେ ବିଦୁରଙ୍କୁ। ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପଚାରିଲେ, ଏଇଭଳି କହିଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ପ୍ରଶଂସା କରିକି କହିଲେ। ମୈତ୍ର ବିଦୁର କେମିତି କହିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦୁର ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଦୁର ଥିଲେ କି? ବିଦୁର ନଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ନଥିଲେ? ବଳରାମ ନଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଦୁର ନଥିଲେ କି ବଳରାମ ନଥିଲେ, ଉଭୟ ପଳେଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିକି। ତ ବିଦୁରଙ୍କ କଥା ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ବିଦୁର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲେ,
से जाकि मथुरा पहुँची वृंदावन दर्शन कर मथुरा दर्शन कर भेटी क्या उद्धव को भेटी उद्धव सहित वार्तालाप होती उद्धव सहित वार्तालाप पर सेठू से उद्धव किसी कथा श्रवण कलापर से पुणी जाइछन्ति हरिद्वार को हरिद्वार जाइछन्ति हरिद्वार रे मैत्र मुनि सहित भेटी एवं हरिद्वार रे मैत्र मुनि सहित मिसिकी सेठ पुणी भगवान कथा आलोचना होती तो मैत्र मुनि सहित जो मिसी विदुर शेष विदुर मैत्र को बहुत प्रश्न पचारि बहुत कथा आलोचना होता से विदुर गोटे कथा पचारि ये जगत तो समस्ते सुख रहा चाहते सुख पाऊना कहीं ना नहीं विदुर केते सुंदर प्रश्न देखुना भागवत रही सुखाय कर्माणि करोति लोक न तै सुखं वान्यतु पारमं वा बिंदेत भूयस्तत एव दुःखं जगत्र युक्तं भगवान वदन्नः एटा विदुर पचारिथिले मैत्रेय सुखाय कर्माणि करोति लोक जगत तो समस्ते सुख पाइबा कर्म करुछन्ति किंतु न तै सुखं सुख पाउना बा अन्य तो परमं बा किंतु दुख को दूर भी करि पाउना सुख पाउना कि दुख को दूर भी करि पाउना समस्ते एटा करुछन्ति कि नहीं सुख पाइबा परिश्रम करुछन्ति कि नहीं जति सुख आम पाइबा चाहूँ जे सुख मिलुछि ना मिलिबनी आम चाहूँ आम दुख को दूर करने दुख दूर होछि ना जमी जन रोग होइछि रोग है उदाहरण दूसरी ज्वर है जन को शारीरिक अस्वस्थता है ज्वर है से ज्वर जो पीड़ित होची से तो चाहूँ ना ज्वरटा भल हो जाऊ मेडिसिन खाऊँ जहाँ कि तार उपचार करुँची से सुख पाइबा चाहिए कौन सागे सागे हो जाऊँगी तार जी भोगिया अच्छी से भोगला पर जा सुस्थ होना ना नहीं ना ज्वर हो सी कहना मत ज्वर हवा दरकार नहीं बंद हो जा होची ना तो से तो कौन सी मेडिकल हो कहीं जीवेनि सब बंद हो तो सुख पाइबे समस्ते चाहूँगी ये सुख मिलूनी कहीं दुख को दूर कर पारना कहीं यही प्रश्न पचारि विदुर मैत्रेय को केते यथार्थ प्रश्न आजिकल ये प्रश्न किए क्या पचारि कहीं क्या पचारि ना प्रभुपाद महाराज भागवतम गोटे पर्पट से कथा लिखिं जगत में केते प्रकार प्रश्न किए क्या पचार कौटी कौन सब प्रश्न होची किंतु कहीं तो पचारूना मु कहीं दुख पाऊँगी मु केमिति सुख पाइबी वास्तविक सुख केमिति पाइबी ए विषय तो कहीं जिज्ञासा करूना देखुना सत कि ना कहीं केबे कहा केउठी भी जिज्ञासा करछि मु केमिति सुख पाइबी ना ता दृष्टि जोटा सुख बोली से विचार करटा केमिति पाइबी जिज्ञासा कर बुझिपारे ना माने किए भावुछि मु भल चाकरी कले सुख पाइबी ताले से चाकरीटा केमिति पाइबी सेटा से जिज्ञासा करुछि किए भावुछि मु भल गाड़ी गोटे अमुक गाड़ीटा किणले मु सुख पाइबी ताले से को गाड़ीटा मते सुख दब एटा भावी से गाड़ी विषय अनुसंधान करुछि किंतु केमिति सुख पाइबी ता विषय के अनुसंधान करूना अनुसंधान करेंगे बा कौटी क्या भी कह जदि आप पचारे आप जाऊना जगत क्या पचार जयपुर सारा बोलिए कहे मुझे केमी सुख पाइबी कह जहाँ पचारे से कौन कह तार उत्तरटा कौन कह कहना कौन कहे देखिए हाँ भगवान को आपड़ सीना कहीदे भगवान को आप भगवान विषय जानते बोली बाहर जा पचारे मुझे केमी सुख पाइबी कहल सी कौन कहे अच्छा जी कह भगवान को सी भगवान डाकुच ना यदि सुख भगवान डाकिले भगवान सुख दे तू डाकुनु कहीं कहींपारे आप अनुसंधान करूँ एटा प्राक्टिकल आप विचार करेंगे एटा क्या गोटे पचारूँ आप बाहर आपंकर फ्रेंड सर्किल आपंकर पड़ोशी आपंकर बंधु बांधव समस्त को आप खाली पचारे आउ कि पचारे मुझे चाकरी पाइबी केमी घर करी केमी गाड़ी करी एगुड़ा किसी पचारे खाली पचारे मुझे सुख पाइबी कहलु सी आगे देखा मुंड खराब है बोधे सत कि नहीं चिंता करूँ आप जन पाखे पचारे मुझे सुख पाइबी कह से कौन कह से निश्चित आगे देखो गोटे कौन पचार पागला है ना कौन तापर पचारे सी पचार कौ सुख कौन कह चाकरी ना घर ना स्त्री ना भल खाइबा ना भल पिंधिबा एगुड़ा तो सब सुखर वस्तु ना तेणु देखो केते गूढ़ प्रश्न आप पचारे मोर अनुरोध आप पचारे अन्य मानक
ପଚାର କେମିତି ସୁଖ ପାଇବି ଟିକେ କହିଲୁ, ପଚାରନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପାଇବେ ଆପଣ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କେହି କହିପାରିବେନି। ତ କହିବେ କିଏ? ସାଧୁ କହିବେ, ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହିବେ। ବିଦ୍ରୋହ ଏଇଟା ପଚାରିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ରୋହ କିଏ? ବିଦ୍ରୋହ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ। ଧର୍ମରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଚାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗହନ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦ୍ରୋହ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୈତ୍ରେୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ଯେଉଁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଏ ବୁଝେଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁନେ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ, ଭାଗବତର ସବୁ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି, ବହୁତ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ, ସୁତ ସୌନକ ସମ୍ବାଦ, ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନିମି ସମ୍ବାଦ, ଇଏ ଯେମିତି ବିଦ୍ରୋହ ମୈତ୍ରେୟ ସମ୍ବାଦ, ଏସବୁ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ତ ଇଏ ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି। ତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଏ କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦ, ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ। ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛି ନା କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ନା ସ୍କୁଲରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ବିଦ୍ରୋହ ମୈତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ମା ଦେବହୂତି ଭିତରେ ଯାହା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଶୁଣି ଆସିଲେ, ଏସବୁ ବିଦ୍ରୋହ ମୈତ୍ରେୟ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ମାନେ ବିଦ୍ରୋହଙ୍କୁ ମୈତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଦ୍ରୋହଙ୍କୁ ମୈତ୍ରେୟ ଯେଉଁ କହିବେ, ଲୀଳାଟା ତ କହିଦେଲେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଲେ, କେମିତି ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେମିତି ବିବାହ କଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଏସବୁ ଲୀଳାକୁ ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କହିବେ ବି ଭଗବାନ ଯାହା କହିବେ ମାଆଙ୍କୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦ୍ରୋହଙ୍କୁ କହିବେ, ସେଟା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ। ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ହେଲା। ତ ମୈତ୍ରେୟ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। ତ ଏଇ କଥାକୁ ଏଭଳି କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତମରେ ଏଭଳି ସମ୍ବାଦ ସବୁ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏହାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? କିଏ କିଏ ବୁଝିପାରିଲେ କହିଲେ? କେହି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ହଁ କେତେ ଏଇଠି କେତେ ସମୟ, ମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ। ଏଇ ସମ୍ବାଦକୁ ପୁଣି ମୈତ୍ରେୟ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହଙ୍କୁ। ଏଇ ସମ୍ବାଦକୁ ପୁଣି ମୈତ୍ରେୟ ବିଦ୍ରୋହଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ସମ୍ବାଦକୁ ପୁଣି ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ପୁଣି ଏଇ ସମ୍ବାଦକୁ ପୁଣି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ 88,000 ମୁନି ଋଷି ବୃନ୍ଦକୁ। ତାମାନେ କେତେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ। ଭାଗବତର ସବୁ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ସେଭଳି, ସବୁ ଲୀଳା ହେଉଛି ସେଭଳି। ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ସାଧୁମାନେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ହେଇଥିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ବିଦ୍ରୋହଙ୍କୁ ମୈତ୍ରେୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଅବଭାଷେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ବିଦ୍ରୋହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ନା ପ୍ରୀତସ୍ତାଂ କରୁଣାର୍ଦ୍ଦିତ। ଏଠି ଦୁଇଟା ବିଶେଷଣ ଲାଗିଲା। ପ୍ରୀତସ୍ତାଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିର ସହିତ କହିଲେ, ଆଉ କିଭଳି କରୁଣାର୍ଦ୍ଦିତ, କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କହିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିର ସହିତ ଆଉ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଆମେ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ, ମାନେ ଭଗବାନ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଅତି ପ୍ରୀତିର ସହିତ। କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି, କାହା ପ୍ରତି କରୁଣା, ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। କହିଲେ ତ ମାଙ୍କୁ, କାହା ପ୍ରୀତିଟା କାହା ପ୍ରତି, କରୁଣାଟା କାହା ପ୍ରତି? ସମଗ୍ର ଜୀବ ସମାଜ, ଜନସମାଜ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତସ୍ତାଂ, ପ୍ରୀତିର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କାରଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା। ଭଗବାନଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛି କି? ସବୁ ଜୀବ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନଜରରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପ୍ରବଚନ ବିଷୟରେ ସେ ଜିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନକୁ ଶୁଣିବା। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ କାଳ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା, କାଳ କିଭଳି, ଏବଂ ତାପରେ ଜୀବର ଭ୍ରମଣ ଦଶା ଶୁଣିବା, ଯାହାକି ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି କିଭଳି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା। ତେବେ ଭଗବାନ ଆଗେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାଳ ବିଷୟରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି। କହିଥିଲେ ନା ମୋତେ କାଳ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇକି କୁହ। କାଳ ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ କହିଲେ କାଳ ମାନେ? ଆମେ କହୁଛୁ ସେ କାଳ ହେଇଗଲେ, କହୁନେ ସେ କାଳ ହେଇଗଲେ। ତ କାଳର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ?
कालर आखिर अर्थ होची कौन समय टाइम फैक्टर समय भागवत कहुई ये तो तृतीय स्कंद षष्ठ स्कंद से कथा कहुई काल को कहीं चाहे कि गोटे मुहूर्त भी अटकई पारे ना गोटे मुहूर्त अटके छाड़ फेरिक आनीपारि ना अटकई पारे कि ना कालर गति हूँ कराल गति समस्त शक्ति विनियोग करी समस्त शक्ति को माध्यम करी मध्य काल चक्र को आम अटकई पार ना महाभारत युद्ध समय आप देखिए महाभारत जो टीवी दूसरा गोटे चक्र घूरी घूरी आसे आगे मैं काल हूँ मु काल समय समय को किए अटकई पारे कि आम आम समय को जो अटकई पारि था समस्ते तो बालक अवस्था था कौच बालक अवस्था बढ़िया आनंदमय रही बालक अवस्था आनंदमय कौचे आनंद तो ना कौटी कंपेरेटिवली तुलनात्मक भाव जो विचार कराए बालक अवस्था आनंदमय कि आम तो रही पारे काल तो आमको रखनी तो से कालर स्वरूप विषय कहे काल कि देखते से कथा कह रूप भेदास्पद दिव्यं काल इति अभिधीयते भूतानं महदादीनं जतो भिन्न दृशां भयम् रूप भेद आस्पदं दिव्यं काल इति अभिधीयते से कालर अद्भुत प्रभाव कौन ना रूप भेद आस्पदं से सब रूपर सब भेद सृष्टि करे कौन बुझिपार रूपर भेद सृष्टि करे रूपर भेद सृष्टि करे माने रूप सब परिवर्तन हो जगत सब परिवर्तनशील रूपर परिवर्तन होनी जस्ट उदाहरण देले पूर्वर आम ही छोट शिशु थिले बर्तमान आमको जब कहब शिशु रूपटा देखा देखिपर ना परिवर्तन हो प्रतिदिन आप देखिए आम शरीर केमती परिवर्तन हो गोटे गोटे शिशुर फोटो को आप उठे उठे जी प्रति वर्ष उठे उठे जातु देखिए प्रति वर्ष आजिकल सब यूट्यूब सब वीडियो सब इस्कन सब कराई गोटे शिशुर देखिए सब परिवर्तन हो बुढ़ा हो देखुन रूपटा परिवर्तन हो कि नहीं तो जो रूपटा परिवर्तन होरुची किए काल काल कि शक्तिशाली देखते सब किसी परिवर्तन आप ये घर ये अच्छी एमती ये घर कौन एमती ये जगह दिने फांका पड़ा के गोटे फांका पड़ा कि नहीं ये फांका तो पड़ा ना खाली पड़िया हो तो ये पुणी घर है कि नहीं ये पुणी परिवर्तन हो समय से पुणी परिवर्तन हम जो पूरा प्रलय हम आम शुणुले प्रलय जो हम सब लीन हो जल सब प्लावित करदे गोटे वृक्षर रूप देखो परिवर्तन हो फूल रूप देखो परिवर्तन हो आज एमती अच्छी काली एमती रहा काली रही पारे 5 दिन पर एमती रहा 10 दिन पर एमती रही परिवर्तन हो कहीं कालर प्रभाव केवल गोटे जगार नहीं कौटी भगवान का धाम रे भगवान का धाम रे कालर प्रभाव नहीं ये कालर प्रभाव रही देखुना सूर्य उदय होते सकाଳେ अच्छा कि आम अटकई पारे कि कालर गति हिसाब सब परिवर्तन हो देखो सन्ध्या आए राति गले आम कह रातिटा रो ना हेनी पुणी सूर्य आसी ये जो रूप भेद आस्पदम रूपर जो भेद हूँ कालर प्रभाव समस्त हम से जो मैंने भाग्यवान जो मैंने बुद्धिमान से कौन करती से भगवान भक्ति करती कारण से बुझी जाती कौन ना शरीर सबुदिन रहा जेकोसी समय आम शरीर नष्ट हो गोटे कथार नहीं निश्वास को मनुष्य जीवन पानी फुटका केते कथा आम कहे कहीं ना कालर गति हिसाब से आम सब चलचे केत पानी फुटका भाया फुटीज सैला जहाँ सब करेचे गला जीरो किसी भैल्यू नहीं जदि किसी भक्ति करेचे ताहले लाभ अच्छे आ नचेत मनुष्य जीवन पाई जब भक्ति करने केत मरजा ठिकना अच्छी किए जानी किसी ठिकना नहीं अन्य सहित आम कौन मनमालिन्य करुचे कपट करुचे क्रोध प्रकाश करुचे लोभी जाऊे कामना को पोषण करने कौन कौन करुचे तार हिसाब नहीं बाबा मरीजा जेको समय मरीजा आम जो मरीज कि ना ये सब कर्म गुड़ाक आमर कौन हम भोगिया आउ गोटे शरीर आमको दब से भक्ति कले जीवनटा सफल हम तो ये हूँ कालर प्रभाव एवं से काल कौन आमको सपोर्ट करनी ना काल क्या सपोर्ट करनी कि करना कालर प्रभाव समस्त पड़ो केमी केते सुंदर बुझाऊँ देखु ये कालर कहीं निजर नहीं कहीं पर नहीं
न च कश्चिद्दयितो न देश्यो न च बान्धव आविशति अप्रमत्तसो प्रमत्तं जनमन्तकृत् न च अस्य कश्चिद्दयितो कालर केही प्रिय नाहांती काल क्या प्रिय रूप में देखियो हाँ ये लोकटा मोर निजर मुझार बयस परिवर्तन करी ना हम हेनी समस्त परिवर्तन हम पूर्व श्लोक सहित अन्य पूर्व श्लोक सहित संबंधित कर विचार करेंगे कालर प्रभाव में समस्ते प्रभावित कालर केही बंधु नाहांती काल क्या छाड़देव ना समस्ते काल द्वारा करायत हो रही न च अस्य कश्चित दयितो आउ न देश्यो काल क्या शत्रु बोली विचार करते ना कालर केही निजर नुहंती मित्र नुहंती कि कालर केही शत्रु नुहंती लोक कहते काल तो आसिक मारदेला युवकटा मरीगला तार परिवार अच्छी भासीगले तो काल से कौन शत्रु रूप आसी पहुँची मारदेला ना ना तार आयुष्य सरला काल आसी पहुँचला कालर केही शत्रु नाहांती कालर केही मित्र नाहांती कि कालर केही शत्रु नाहांती न च बांधव कालर केही बंधु बांधव भी नाहांती आपण काल को बंधु बांधव करने विचार कर संबंध करके कहे मुझे रही मत साहाय्य कर हे काल मत साहाय्य कर मो युवक अवस्था भल बर्तमान चली भल ग्रह पड़ी मत साहाय्य कर मुझे अवस्था सबुदिन केमती रही आपण जिते जहाँ कले भी हेनी कालर केही बंधु नाहांती कौन से काल करे ना आविशति अप्रमत्त सो प्रमत्त जनम अंतकृत से कालर कालर श्रेष्ठ एवं भयानक स्वरूपटा कौन कहले भयानक स्वरूपटा हूँ कालर कौन ना से जीव को आसिक मारी दिए जीवर समस्त योजना एठे गला प्रमत्त जनम केते सुंदर काल केवल आमको मिली कौन पे समय आमको दि जाइए कौन पे मनुष्य जन्मटा मिली कहीं कहीं कहले मनुष्य जन्मटा कहीं मिली भल पाठ पढ़ा भल चाकरी खंडे करवा भल गोटे घर करवा भल स्त्री देखिए गोटे बह हवा तापर पुओ झील बाहा हम पुओ झील हे पुओ झील बाहा करा जीवनटा सफल हो गला विचार करती काल कण आमको यहाँ ये समय दिखाई ना मनुष्य जन्मटा ये मिली ना यहाँ कालर सठिक व्यवहार नहीं कालर व्यवहार हूँ मनुष्य जन्म आमको मिली भगवान भक्ति करने कहुई ना मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान कौन भल पाठ पढ़ा चाकरी करवा रोजगार करवा एगुड़ाक जो होगुड़ाक तार अर्थ नुह एगुड़ाक आम निंदा करवा एगुड़ाक घृणा करवा एगुड़ाक करवा ना तार अर्थ से नुह एगुड़ाक जो करा जीवन धारण पाई जीवन को कार्यक्षम रखापी जीवन धारण पर यार आवश्यकता रही ठीक किंतु जीवन सफलता यहाँ नुह आम जीवन धारण करचे पाठ पढ़ी चाकरी कर जीवन धारण करचे कुकुर तो पाठ पढ़ुनी चाकरी करनी सी जीवन धारण कर गछ तो पाठ पढ़ुनी चाकरी करनी घर तो किसी ना तार वस्त्र भी पिंधिनी सी जीवन धारण कर तो मनुष्य जीवनटा कहीं मिली कालटा मुझे दिया सठिक व्यवहार करने से कथा कहते प्रमत्त जनम जी प्रमत्त हो जाए जी भक्ति करे ना जी भगवान भजन करे ना भगवान सेवा करे ना भगवान भक्ति करे ना सी हूँ प्रमत्त से प्रमत्त जनक पाखे काल आसी पहुँचे केमी अप्रमत्त संहार कहीकि आसी काल पहुँचे काल तो समस्त पाखे आसी पहुँचो कि जो मैंने प्रमत्त जो मैंने भक्ति करती नहीं से पाखे अप्रमत्त संहार कहीकि आसी पहुँचे गीतार भगवान कहते मृत्यु सर्वहरश्च अहम मृत्यु रूप आसी सबकि हरण कर नहीं जाए काल रूप आसी सब हरण कर नहीं जाए आ नहीं जीव ना आप जहाँ पद पदवी मर्यादा जहाँ थी मरला गला सरला से जीवात्मा कुआड़े जीव तार हिसाब ना आसो से विषय आगे तुम शुणा तेणु काल सब हरण कर नहीं जीव तो जो मैंने प्रमत्त अर्थात देखो विषय शक्तिया सो उद्धार प्रयत्न शून्य जन्म जो मैंने विषय आसक्त भोग करने जो मैंने आसक्त हो रही था उद्धार पाइबा जार कौन इच्छा माने से ज्ञान रे सी नहीं उद्धार प्रयत्न शून्य जन्म उद्धार पे जो मैंने प्रयत्न करूना से होती प्रमत्त से पाखे काल संहार कहीकि आसी ग्रास कर नहीं जाए ताले किए कह जो मैंने प्रमत्त नुहंती जो मैंने भजन साधन कर जो मैंने भक्ति कर काल ग्रास कर ना काल कौन से छाड़देव कि
जी विषयासक्त जी भोग कर प्रवणता जहाँ रही जी भक्ति करूनी ता पाखे काल आसिक संहार कर नहीं जीव। अच्छा जी भक्ति करुच्ची कौन काल छाड़देव कि ता पाखे तो आसी पहुँचो ना सी मरनी। लोक कहना तुम्हें भक्ति कर तुम्हें कौन मरनी कि आम भक्ति करूँ आम भगवान डाकुन आम मरु तुम्हें भक्ति कर विचार कर तुम्हें चिता तेल काटिच तुम्हें मंदिर को जाऊच प्रसाद सेवन कर नाम कर सब कर तुम्हें कौन मरनी ना तुमको काल छाड़देव मरियो ना नहीं जो भक्ति कर मरियो ना नहीं मरियो। तो फरक अच्छी ना नहीं फरक अच्छी फरक अच्छी कौन फरक अच्छी ना काल समस्त पाखे आसी पहुँचब काल क्या छाड़बनी किंतु जो मैंने कौन ये जगत उद्धार पर प्रयास कर भक्ति पथर अच्छा पाखे जो काल आसी पहुँचब से संहार कहीं आसी पहुँचबनी साहाय्य करने आसी पहुँचब केमी साहाय्य कर काल कौन साहाय्य कर मृत्युदाता कौन साहाय्य करेंगे साहाय्य करेंगे अन्य मानक मारिदेव मारिकी कौन कर मारिकी कर्मफल हिसाब नरक को फोपाड़। हाँ तार हिसाब नहीं कर्मफल सी भोग किंतु जो भक्ति जे करुच्ची पाखे काल आसी पहुँचो ताकू कौन कर प्रभुपाद महाराज से उदाहरण दिखती बिलेई मूषार उदाहरण दिखती जमी बिलेई जो घर को आसे सी खोजे ना नहीं मूषा कौटी अच्छी मूषा को जो देखे मूषा को धरला मैंने से कौन करे सी जाने मोर एटा आहार मुझे भोजन करी से ग्रास कर दिए। अच्छा बिले जो मूषा को मारे से कौन हाथुड़ी धरिक आसए कि मूषा को पिटी मारि बोली कौन मारे बिले जो मूषा को मारे कौन मारे हाथुड़ी आ चिमुटा आ कौन मारे बिले जो मूषा को मारे कौन मारे कहलु गंगा जमुना सरस्वती कड़े गले हाथुड़ी मारे पाटे दांत मारे। तो बिले जो मूषा को धरे से कौन करे धर धरिक आगे झाड़ीदेव नहीं धरिया झाड़ीदेव झाड़ीदे मूषा अधमरा कौन अधमरा हो पड़ दरमरा हो आउ से उठी जापर सी मार से खाली हाथ में खाली तो खेलु देखिए ना खेल खेले से पाटे मारिदे। अच्छा देखिए बिले बेले बेले ता छुआ को गोटे जगह आउ गोटे जगह को निए ता छुआ को जो निए सी कौन काखी निए ना पिठे निए केमी निए से दांत निए। अच्छा से दांतटा जो छुआ को धरे से दांतटा से तीक्ष्ण दांत थाए ना दांतर किसी परिवर्तन हुए से तीक्ष्ण दांत मूषा को जो धरे से तीक्ष्ण दांत से तीक्ष्ण दांत द्वारा से मूषा को धरले मूषा जानी मोर काल आसी पहुँची गला कि छुआ को धरे से तीक्ष्ण दांत पुणी धरे छुआ को धरती कौटी देखी थे बिले छुआ को नहीं कौटी धरता है छुआर हाँ बेक को धरती पछाड़े देखिए ना बेक को धरती मैंने देखिले छुआटा आखि बुझिकी पूरा हलुव देखिले आगे मरजे कौन एमती नौ मरजे छाड़देवे। अच्छा छुआ को कौन कष्ट हो से कौन मुनिया दांत भितर से रखी छुआ को मुनिया दांत से छुआ को धरिकी गोटे जगह आउ गोटे जगह नौ झुले झुले नौ कि कष्ट हुए कहीं छुआ जाने मो माँ मत नौ गोटे सुरक्षित स्थान को नौ तार माँ उपर भरोसा थाए आ माँ ताको मारे भी नहीं सुरक्षित स्थान में छाड़ दिए कौटी जो जगह कि पशि पारे देखिए धान अखा थी अखा भितर कौ आलमीरा तले कौ मैंने जो तलू कहीं जापर जो से निजे बिले से जापर से भितर छाड़देव जो कह जा भितर पड़ा जो क्षीर दबा समय हम आसी बाहर म्याऊ म्याऊ हम म्याऊ म्याऊ हेले से पुणी बाहर को आसले क्षीर दब पुणी कह जा भितर पड़ा। तो जो मैंने भक्ति करुचंती सेमान पाखरे काल आसी पहुँचब जो मैंने भक्ति करूना पाखरे काल आसी पहुँचब जी भक्ति करूना पाखरे आसी पहुँचले मूषा को धरला भाया धर कष्ट पाई सी जी जी भक्ति करुचंती पाखरे काल आसी पहुँचले ता छुआ को धरी नेला भाया बिले काल सेमती नब नहीं कि कुआड़े छाड़ एमती जगार छाड़ जो जगह को कहीं पशि पारे ना से जगह कौ जगह कौ जगह से जाए से जगह हूँ भगवान का धाम काल नहीं कि भगवान का धाम रे छाड़ देकी पड़े कह जा पशि जा से भीतर जो काल प्रवेश करें ना शुणुले बा ये सूर्य उदय होती अस्त होती भगवान का धाम
ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯେତେବେଳେ ହେବ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ, ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଲେଟ୍ରେ ଉଦୟ ହେବେ, ଖରା ଦିନ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଉଦୟ ହେବେ, ସେସବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମଟା କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ କି? ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନ ତଦ୍ ଭାସତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ ଯଦ୍ଗତ ଅନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ। ସେ ଧାମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପବନ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅଛି କେମିତି? ସ୍ୱୟଂ ସେ ଧାମଟା ଚିନ୍ମୟ ଧାମ ବା, ସେଥିରେ ଜଡ଼ବସ୍ତ୍ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଇଠୁ ସୂଚନା ମିଳିଗଲା ଯେ ସେଇଠି କାଳର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କାଳର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, କାଳ ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି କାଳର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ସେ କଥା ହିଁ କହିଲେ। ତ କାଳର କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି, କାଳର କେହି ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, କାଳର କେହି ଦ୍ୱେଷ, କାଳ କାହାକୁ ଦ୍ୱେଷ କରେ ନା। କିନ୍ତୁ କାଳ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଆବିଶକ୍ତି ଅପ୍ରମତ୍ତ ଅପ୍ରମତ୍ତ ସୌ ପ୍ରମତ୍ତ ଜନମ ଅନ୍ତକୃତ। ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ରମତ୍ତ, ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଭୋଗରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଳ ଅପ୍ରମତ୍ତ ସଂହାରକ ହେଇ ଆଜି ତାକୁ ନର୍କକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବ। ଏଇଭଳି କାଳ। ଆଉ ସେ କାଳର ଶକ୍ତି କିଭଳି ନା, କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଯଦ୍ ଭୟାତ୍ ଭାତି ଭାତୋୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତପତି ଯଦ୍ ଭୟାତ୍, ଯଦ୍ ଭୟାତ୍ ବର୍ଷତେ ଦେବ ଭଗଣୋ ଜାତି ଯଦ୍ ଭୟାତ୍। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭୟରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ଯଦ୍ ଭୟାତ୍ ଭାତି ଭାତୋୟଂ, ପବନ ବହୁଛି ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତପତି ଯଦ୍ ଭୟାତ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଦିଅନ୍ତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ସେ କାଳର ଇଚ୍ଛାରେ। ଯଦ୍ ଭୟାତ୍ ବର୍ଷତେ ଦେବ, ଦେବତାମାନେ ବର୍ଷା କରନ୍ତି ସେଇ କାଳର ପ୍ରଭାବରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ କରି ଇନ୍ଦ୍ର, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତ ବର୍ଷା, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛେ, ଏ କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। କିଏ କହେ ତ କହୁଛି ଯଦ୍ ଭୟାତ୍, ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ଭୟରେ ନାଇଁ, ଭଗବାନ ସେଇ କପିଳଦେବ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ମଦ୍ ଭୟାତ୍ ଭାତି ଭାତୋୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତପତି ମଦ୍ ଭୟାତ୍, ସମାନ ଶ୍ଲୋକ। ସେଠି କହିଲେ ମୋ ଭୟରେ ସବୁ ହେଉଛି। ତାମାନେ କାଳ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ରହିଲା? କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ କାଳ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ହେଉଛି କାଳ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆମେ କହୁନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗୋଟେ ଗଛ ପତ୍ର ବି ହଲିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ହେଉନି। ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ସୁନାମି ହେଇଯାଉଛି, କାହା ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଜୀବର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜୀବର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପିତାମାତା ଜୀବର ଅମଙ୍ଗଳ, ସନ୍ତାନ ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବେ କେବେ? ପିତାମାତା ସନ୍ତାନର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡଟା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଭଳି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ, ଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯାଉଛି, ସୁନାମି ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି, ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ସଚେତନ ହେଇଯାଅ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଅ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରି ସେମାନେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଭଲ, ଜଗତବାସୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି କିଛି। କେଉଁ ସମୟରେ କହିଲେ? କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଲେ ଘର ଭିତରେ, ସେ ସମୟରେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ କିଛି କିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପୁଣି ଖୋଲା ହେଇଗଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖୋଲମ ଖୋଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯିଏ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲା ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦ୍ବନସ୍ପତୟୋ ଭୀତା ଲତାଶ୍ଚ ଔଷଧିଭିଃ ସହ ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ କାଳେ ଅଭିଗୃଣନ୍ତି ପୁଷ୍ପାଣି ଚ ଫଳାନି ଚ। ଯତ୍ ବନସ୍ପତୟୋ ଭୀତା, ବନସ୍ପତି, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ଲତାଶ୍ଚ ଔଷଧିଭିଃ ସହ ଫଳାନି, ପୁଷ୍ପାଣି ଚ ଫଳାନି ଚ, ଫଳ, ଫୁଲ, ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଏସବୁ ସିଏ ବି ହେଉଛି କାଳର ହିସାବରେ। କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଫୁଲ, ଫଳ ଏସବୁ କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିବା କଥା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବା, କ'ଣ ସେ ପରିମାଣରେ ମିଳିବ ଯେମିତି ଖରାଦିନେ ମିଳେ?
ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟା ଖରାଦିନେ ମିଳେ, ଆଜିକାଲି ତ କ୍ୱଚିତ ମିଳେ, କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିମାଣ ଯେମିତି ଖରାଦିନେ ମିଳୁଛି ସେମିତି କ'ଣ ମିଳିବ ନା? ମିଳିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖୋଜିବା, ଖରାଦିନେ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ମିଳେ ସେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ମିଳିବ? ବାରମାସୀ ଆମ୍ବ କିଛି କିଛି ଥାଇପାରେ ମିଳେ, ବା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆମ୍ବ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଯେମିତି ତା'ର ପ୍ରାବଲ୍ୟ, ଖରା ଯେମିତି କ'ଣ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ମିଳେ ସେମିତି ତ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ନା ଋତୁ ଅନୁସାରେ ହୁଏ, କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇଟା ହୁଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଜିନିଷ ମିଳିବେ। ଫଳ ଫୁଲ କହୁଛନ୍ତି ବା ପୁଷ୍ପାଣିଚ ଫଳାନିଚ, ଫୁଲ ଫଳ ଏସବୁ କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ହୁଏ। ଦେଖୁନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଆପଣ ତ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଭଗବାନ ସେବା ଲାଗିଥିବେ, ସିଏ ଜାଣିବେ ଆ ରେଟ୍ କେତେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟା କହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେନି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକିଲେ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଯିଏ କିଣୁଥିବେ ସିଏ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ। ହଁ, 450 ଟଙ୍କା କେତେ କିଲୋ? ହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗେଣ୍ଡୁ ହାର 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, 100 ଟଙ୍କା ବି 100 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, 50-60 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଆସିଯିବ, ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ରେଟ୍ ପୁରା କମିଯିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ମାଳ ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ କାହିଁକି? ଫୁଲ ତ ମିଳୁଛି, ଯଦି ମିଳୁଛି ରେଟ୍ଟା କାହିଁ ବଢ଼ୁଛି? କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇ କାଳରେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଫୁଲଟା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହଁ। କ୍ୱଚିତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରୁଛେ, ଏଇଟା ବହୁତ ରେଟ୍। ଫଳ ବି ଠିକ୍ ସେୟା। ଫଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫୁଲକୋବି, ମୁଁ ଏଟା କହେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଫୁଲକୋବିଟା କେଉଁ ଦିନେ ମିଳେ? ଶୀତ ଦିନେ ମିଳେ। ଶୀତ ଦିନେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ମିଳେ, ଅଲଗା ଦିନେ କ'ଣ ସେ ପରିମାଣରେ ମିଳିବ କି? ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ ମିଳୁଛି, ଏବେ ଜୟପୁର ଦେଖୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖିବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ନଥିବ, ତାର ସ୍ମେଲ୍ ନଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ନଥିବ ଠିକ୍ସେ, ତା ବାସ୍ନା ସେମିତି ନଥିବ। ଆମେ କ'ଣ କି କଳିଯୁଗ ଲୋକ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ କାଳର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏରେ କାଳ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯାହା ସେଟା କରିବ ନା। ଆଉ କାଳ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ବି ରହିଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ରହିଛି। ଆମ୍ବଟା କେଉଁ ଦିନେ? ଖରାଦିନେ ଆମ୍ବଟା ଖାଇବେ, ଖାଇଲେ ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ, ସେଟା ଦେହ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ସୁଟ୍ କରେ। ଆମେ କ'ଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶୀତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛେ ଖାଉଛେ, ଏଟା ଦେହକୁ ସପୋର୍ଟ କରେନି। ଏଟା ସିନା ଆମେ ଖାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଦେହକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବନି। ସେ କାଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା, କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ କ'ଣ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ପାଉଛେ ସବୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ପାଇବା ବିଲକୁଲ ମୁସ୍କିଲ। ଅର୍ଗାନିକ୍ ଜିନିଷ ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ? ଜୈବ ନାଇଁ, ରସାୟନ ଜୈବିକ ସାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେଟା ହେଲା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯିଏ ମାର୍କେଟରେ ଖୋଜିବେ ପାଇବେ ନା? ମିଳିବନି। ସବୁ କେମିକାଲ, ସବୁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଯାଇଥିବ, ସବୁ ଭେଜାଲ, ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୁଲକୋବି ବର୍ଷ ସାରା ମିଳୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଳ ଏଇଟା ସପୋର୍ଟ କରିବନି। ତ ଏଠି ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କାଳର ପ୍ରଭାବ? ସବନ୍ତି ସରିତ ଭୀତା ନୌସର୍ପତି ଉଦଧିର୍ଜତ ଅଗ୍ନିନ୍ଧେ ସଗିରିଭି ଭୂର୍ଣ୍ଣମଜ୍ଜତି ଯଦ୍ଭୟାତ୍। ସବତି ସରିତ ଭୀତା, ନଦୀ ବି ଭୟଭୀତ ହେଇକି, କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ନଦୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନଦୀ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ବହିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବା, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆକାଶ ଫଟା, କ'ଣ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହେଇକି ଦେଖୁନ, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସବୁ ନଦୀ ପାଣି, ମାନେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଆସିକି ପୁରା ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି? ଏମିତି କେତେ ଥର ହେଲାଣି। କେମିତି ହେଉଛି? କେଦାରନାଥରେ ଥରେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। କେଦାରନାଥରେ ପୁରା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଭାସିକି ଚାଲିଗଲା, ସେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା। କାଳର ପ୍ରଭାବ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ଆହ୍ଲାବାଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବନ୍ୟା? ହେଇନଥିଲା? ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। କାହିଁ ବୁଡ଼ିଗଲା? ସେଇଠି ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର
बुद्धिजीवी मैंने से बहुत सुंदर कथा सब कही मैं तो क्या दोष दे पारे कालर प्रभाव भगवान देखे जो कुंभमेला है सब पूरा हाई रेट सब कले समस्ते कुंभमेला बहुत प्रकार कौन लोक शोषण कर सब भूल है ना पाप हो लोकटा गोटे श्रद्धार जाऊँ गोटे धाम को जाऊँ श्रद्धा लोकटा धाम को जाऊँ गोटे बुड़ पकेब कुंभमेला जाइए से स्नान कर गोटे श्रद्धा नहीं सी जाइए आसिक गोटे जगह गोटे गोटे 100 मीटर जाए नब 1000 टंका से लोकटा कौन शोषण कल ना से लोक तार श्रद्धार जाइए सी कौन कर बाध्य छाड़ एत बाटा आस हाथ गोड़ पकई से 1000 टका देकी आसो से कौन है भूल है पाप है तो काल सपोर्ट करियो ना से केबे भी कौन स्थित कौन भूल करवा उचित नुह कौन भूल पदक्षेप ना उचित नुह सामूहिक भाव से बहुत होती एकाथरे आसला बनिया गुड बास रही था पैसा रखीच तो एकाकी रुह टंका खाओ बस टंका खाओ टंका पिओ टंका को देख तो काल देखो देखुना जापान ने चीन ने सब कौन हो केते भूमिकंप होची केते सुनामी होची सुनामी होगी कौन होची देखुना केतल कौन हो तार किसी हिसाब ना ओह आप सब आजिकल तो यूट्यूब सब उपलब्ध आप देखले सब जानवे केमी हो मु कहूनी तार अर्थ मुझे कहूनी आप देखूँ मैंने बुझापी कौन शास्त्र जहाँ कहुई केते दूर ठीक केते दूर प्रासंगिक मैंने काल आमको सपोर्ट करूनी कालर प्रभाव सब हो सबंती सरित विहिता नदी प्रवाहित होची आ कौन कहते देखना रेट पूरा स्पष्ट रही भू न मज्जति जद भयात स गिरी भी भू न मज्जति पहाड़ पर्वत सहित सबकिछि समुद्र भीतर लुचि जाऊनी बुड़ी जाऊनी माने जद भयात जहाँ इच्छा भगवान की इच्छा माने समुद्र ठीक रही न देखना केते सुंदर न उत्सर्पति उदधीर्जत समुद्र लंघन करूनी भगवान की इच्छा समुद्र लंघन करनी भगवान की इच्छा जो भगवान इच्छा करेंगे पुणी समुद्र लंघन कर जो सुनामी आसूची एवं सुनामी होता गोटे गोटे सुनामी हाँ रशिया सुनामी होता सुनामी होता भूमिकंप होता रशिया जो सुनामी होता देखुना केते उच्चार आसी कहीं सगिरी भी उदधीर्जता सॉरी न उत्सर्पति उदधीर्जता समुद्र कूल लंघन करूनी भागवतम रे समुद्र कूल लंघन करने कथा दुईटा जगह कहुई भगवत गीतार गोटे जगह कहुई समुद्र कूल लंघन करे नाही भगवत गीतार कौटे कहुई आपर्ज्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्र जेते नदी प्रवेश कले मध्य से कूल लंघन करे नाही भागवतम रे एठी कहला एकादश स्कंद भागवतम रे भगवान कहछन से कथा मु समुद्रर बेलाभूमि सदृश मु एठी अछि बोली एमान अछंती मु जदि चली जीवी बेलाभूमि जेमिति बेलाभूमिटा समुद्र को अटकई रखी मु अछि बोली एमान सब स्थिर होई अछंती मर्यादा रहिछंती एकादश स्कंद भागवत भगवान श्रीकृष्ण जेतरा सधाम को जाइछन ता पूर्वरु से प्रसंग तो ये हेनी केतल हेले शुणिबे तो से गोटे उदाहरण देइछंती तमाने समुद्र बेले बेले कूल को लंघन करी आसी जाए भगवान की इच्छा कालर प्रभाव रे काल से भली अग्नि इंधे अग्नि मध्य दहन करे कालर प्रभाव रे कालर प्रभाव रे अग्नि भी दहन करे देखुना अपन तो महाअवतार नरसिंह बर्तमान जयपुर पड़ता कि हाँ देखिए किए देखिए हाथ देखले जयपुर देखले ना कोरापुट रे एवं अच्छी अच्छा ठीक अच्छे महाअवतार नरसिंह से देखिले तो समस्ते कम से कम गोटे भगवान प्रति विश्वासटा बढ़े बहुत सुंदर तो देखुना प्रहलाद को होलिका धरी बसले कि नहीं अग्नि भितर देखी तो समस्ते तो शास्त्र तो रही आप पढ़ी न देखी तो कम से कम ता मध्यम तो आप जापर तो से जो होलिका धरी बसी कोल प्रहलाद को अग्नि संजोग कराला अग्नि संजोग कराला होलिका पोड़ी गले प्रहलाद किसी क्षति है अग्नि धर्मर विपरीत कार्य कले कि नहीं से अग्निदेव विपरीत कार्य कले कि नहीं अग्निर स्वरूप अग्निर धर्म हूँ कौन दाहिका शक्ति से जेकोसी वस्तु को दहन करदेव किंतु अग्निदेव रही स्वयं अग्निदेव रही जड़े देवता सी पुणी वर देते क्या होलिका को वर देते किसी क्षति करेंगे ना
कि सेठे देखो विपरीत धर्म होगा होलिका अग्नि विपरीत धर्म होगी पोड़ीदे जहाँ को बर देते किंतु प्रहलाद को किसी बर दे ना किसी ना अग्नि प्रहलाद सहित के भेट होनी किंतु प्रहलाद को से कृपा कले प्रहलाद किसी क्षति है प्रहलाद से उठिक आसिले परवर्ती समय प्रहलाद को सखा मैंने पचारि प्रहलाद तू जो अग्नि बसी तो मौसी पीऊसी कोल से ते केमी लगुला जो अग्नि संजोग कराइला केमी लगुला प्रहलाद कहले मत से चंदन लेपिला भाया लगुला यहाँ कहीं संभव मो अग्नि आप आज गले रोसे कर समस्त अग्नि जब हाथ लग छेक लग कौन रोसे कर समय जब छुंक छिटिक आसी पड़ फटका हो हाथ लगे फटका हो गरम जिन धरदे फटका हो अग्नि हाथ पुरेले कौन हो अग्निर संस्पर्श आसता जिन धरले आम अवस्था से अग्नि जब हाथ पुरेबे कि से अग्नि भितर रही प्रहलाद कहते कौन ना मत चंदन लेपिला भाया लगुच चंदन लेपिले कौन लगे शीतलता लगे से ग्रीष्म ऋतु भगवान को चंदन वेश हुए चंदन यात्रा हुए भगवान को शीतलता देवाई से भली लीला सब हुए तो यहाँ केमी संभव ना अग्नि इंधे भगवान की इच्छा अग्नि कार्य कर तेणु सबकि संसार सबकि सगिरी भी भूर न मर्जती पहाड़ पर्वत एत सब रही केते ओजन देखुना एत ओजन सब रही किंतु पृथ्वी सब धारण कर रही सी रसातल को पलि जाऊनी एत ओजन धारण कर रही पृथ्वी पक्षे मैंने होती कौन बहुत बड़ बड़ ओजन नहीं गोटे पहाड़ ओजन के कहना बहुत हम ना एत बड़ ओजन को गोटे पहाड़ पर रखाई कौन पृथ्वी पर रखाई तो पृथ्वी तो पलैया कथा प्रसाद तल को नहीं पृथ्वी सब धैर्य धारण कर रही पृथ्वी पाखे से होती बहुत भयंकर जो मैंने भक्ति करती ना मांस भक्षे सुरा पाए हाँ मूर्खेश अक्षर वर्जित पशु भी पुरुषाकार भाराक्रांता च मेदिनी जो मैंने मांस भक्षण करती जो निशा सेवन करती आ जो मैंने मूर्ख अक्षर वर्जित अर्थात जो मैंने भगवान को जानती ना से माने पशु पशु भी पुरुष आकार आकार हूँ पुरुष आकार किंतु पशु से माने भाराक्रांता च मेदिनी मेदिनी धरणीमा पक्षरे से होती भार सदृश तथा धरणीमा धारण कर रही तो कहीं ना कालर प्रभाव काल जो व्यतिक्रम हे काल जो व्यतिक्रम हे कौन हम भूमिकंप हम सब पशि भर भूमिकंप हो प्रसिद्ध कौट है भूमिकंप सबुठ हाएस्ट कौन तार स्केलटा था सब अधिका बहुत जोर से होता केमी हो बेसी पाप कर सब भारत भी से भारत कौन कम पाप हो केते देखुना बर्तमान कौन कह से दिन देखुली केते गोमाता को भारत में देखुना बर्तमान सब कंसे खाना को पठे दौरान ये जस्ट यहाँ पूर्व थी सुनाबेढ़े से मंगल आरती दिने जाऊँ मु तो रोली हल HL हल सुनाबेढ़ा भर रोली और सेंटर अच्छी सिमिलीगुड़े मंगल आरती भक्त कहली ठीक अच्छे मत आस मंगल आरती जी मंगल आरती जाऊँ सकाଳେ बोला सी देख रास्ता एत गोमाता जाऊँ मुझे कांदी पकईली मुझे अरे मंगल आरती मुझे सकाल ठाकुर दर्शन करने जाऊँगी कि कौन दृश्य देखापी पड़ी गोमाता पूरा केते 6-7 गोष्ठी माने बहुत माने गोष्ठी गोष्ठी 6-7टा पूरा बैच चल 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 रास्ता नौ था कौन कह कौटू कह केमी कह कौन अटकेब केमी कौन कर कि खाली भगवान प्रार्थना करिया कथा तार परिणति भोगिया पड़ी भोगिया पड़ो भी आ जगत बस आम भोगुचे से भोगिया पड़ो गोमाता को कष्ट दिगले भगवान पास नम ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च भगवान गोमाता सेवा कर गोमाता जदि ये प्रति अवमानना होमें कहे आम हिंदू धर्मावलम्बी दोषी किए कहले आम कहे सनातन धर्मावलम्बी कंसे खान को पठे दे कंसे जीव को कौन गोमाता को बध कर दूसरी प्रकृत दोषी किए जानते मु निरपेक्ष कथा कहे आ सत्य कथा कहे आप विचार करेंगे प्रकृत दोषी होती हिंदू माने प्रकृत दोषी हिंदू माने कारण जो मुस्लिम माने से माने गो पालन करती ना से गो पालन कर गो पालन कहीं करती ना
ହିନ୍ଦୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋପାଳନ କରିବା ସମସ୍ତେ ତ ଗୋପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଗୋପାଳନ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? କଂସେଇଖାନାକୁ ପଠାଇଦେବେ। ତ ପଠାଉଛି କିଏ? ହିନ୍ଦୁ ତ ପଠାଉଛି। ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବେ? ଦୋଷ ମାନେ ଏଇଟା ତ ହେଇପାରିବନି, ଜଗତରେ ତ ହେବନି କିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ଦୋଷ ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ଏବେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ସେ ହଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଉଥିଲେ, ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ପାଣି କୋଇଲି ପାଖରେ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଗୋଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପିଟୁଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ, ଏଇଟା ମୋ ମତ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋମାତା ଯାର ତାକୁ ଧରି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ତୁ କାହିଁ ଏଇଟା ବିକିଲୁ? ତୁ ବିକିଲୁ ବୋଲି ସିନା ସିଏ ନେଲେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସତ ନା ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ ଗୋମାତା ତୁମେ ବିକିଲ ବୋଲି ତ ସିଏ ନେଲେ, ତୁମେ ବିକିଲ କାହିଁକି? ସରକାର ସେଭଳି ନିୟମ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦୋଷୀ କିଏ? ଦୋଷୀ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ। କାଳ ସପୋର୍ଟ କରିବନି, କାଳ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ହେଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି ସେ ସୁନାଖେଳା କ୍ଲାସ୍ରେ, ପତନା ଉଦ୍ଧାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କଥା କହୁଥିଲି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ କିଛି କରିପାରିନି। ସେଠି ଗୋମାତ୍ର ମହିମା ଅଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ କିଛି କରିପାରିନି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିପାରିବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା କରିକି ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରି ରହିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଚାଲିବା, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେ ଜଣେ ଖାଲି କହୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏ ଜୟପୁର ସେ ଅଛି, ସେ ଏରିଆରେ ସେ ବୁଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ନାତି ହବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସେ ନାତି ତୁମେ ତ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ତୁମର ନାତି ବଡ଼ ହେଲା ହଉ। ନାତି ମାନେ ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଣଜାର ପୁଅ, ଆଉ ଭଣଜାର ପୁଅ ମାନେ ନାତି। ସେ ଏଇଠିକି ବି ଆସିଛି, ଏଇଠି ଆସିଛି, ଆସି ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଇଛି। ସେ ଏରିଆରେ ରହେ। ସିଏ ଅଛି କେଉଁଠି? ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦରେ, ସିଏ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ସେ ସେଠି ଅଛି। ସିଏ ମୋତେ ନାତି ତ, ସିଏ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଥଟ୍ଟା କରି କହେ। ମୁଁ ତାକୁ କହେ, ବାବା ତୁ ଯେଉଁ କରୁଛ, ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ଯେ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାଲାଣ କରି ନେଇଯାଉଛି, ତୁମେ କ'ଣଟା କରୁଛ? ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହେ, ତୁ କ'ଣଟା କରୁଛ କହ? ଗୋମାତା ତ ଏତେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ତୁ ତ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, କହୁଛୁ ତୁମେ ତ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ତ ଗୋମାତାକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ? ଖାଲି ନେଇଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେବ, ପିଟିଦେବ, ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ? ସେ କହିବ କ'ଣ? ଆମ ଆଗରେ ସେ କଥା କହିପାରିବନି ନା, କହିବ କ'ଣ? କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କହିବେ। ଆମ ପାଖରେ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଅସ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କାହାକୁ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କରିପାରିବା। ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ନିଜେ ଭକ୍ତି କଲେ ବଞ୍ଚିବେ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା। କାହିଁକି ନା କାଳ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ କି ନା, ଏଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ଆମ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଉପରେ, ଆମ ନିଜର ବିଚାର ଉପରେ, ଆମର ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ନେଇ। କାଳ ଆମକୁ କେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, କାଳ ହିଁ ଜାଣେ। ତ ସେ କାଳ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିଭଳି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ତସ୍ୟ ଜନନୂନଂ ନାୟଂ ବେଦ ବିକ୍ରମଂ କାଲ୍ୟମାନୋପି ବଳିନୋ ବାୟୁରିବ ଘନାବଳି। ତସ୍ୟ ଜନ ନୂନଂ ନାୟଂ ବେଦ। ଏ ଯେଉଁ କାଳର ବେଗକୁ ଜନ ନୂନଂ ନାୟ ବେଦ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାଳର ଯେଉଁ ଗତି, କାଳର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, କାଳର ଯେଉଁ ବେଗ କିଏ ଜାଣିବ? ଆରେ ଆଜି ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ସେଇଟା ପୁଣି ଫେରିବ ତୁମ ପାଖକୁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇକି। କିଏଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଜନ ନାୟଂ ବେଦ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରେନି। ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତେ ଲୋକ କାହିଁ ଭୁଲ କରନ୍ତେ? ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କାଳର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କାଳ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ସେଟା ଫେରେଇବ, ଏଇଟା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉରୁ ବିକ୍ରମମ୍, କାଳ ହେଉଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।
କିଭଳି ନା କାଲ୍ୟମାନ ପିବଳିନ ବାୟୁରିବ ଘନାବଳି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁରିବ ଘନାବଳି ଯେତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରବଚନ, ଏ ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ, ଏହାପରେ ତ ସହଜ ଜିନିଷ ଆସିବ। ବାୟୁରିବ ଘନାବଳି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଘଖଣ୍ଡ ଆକାଶରେ ଥାଇପାରେ, ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ଥିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାହମାନ ବାୟୁ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ବହିବ ସେ ମେଘକୁ କ'ଣ ଉଡ଼େଇକି କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ମେଘଖଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ମେଘଖଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା, କିନ୍ତୁ ବାୟୁରିବ ଘନାବଳି, ବାୟୁ ଆସିକି ଯେମିତି ପ୍ରବଳ ବହିକି ଘନ ମେଘକୁ ଯେମିତି ଦୂର କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେଭଳି କାଳ ଆମକୁ ଆମର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏଠି ରହିବନି। ଆମର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଧନ, ଜନ, ଯୌବନ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଛି ରହିବନି। କାଳ ଶେଷରେ ପକାଇଦେବ। ଲେଖା ହେଇଛି ବାନ୍ଧିଆ କରିବେ ଜଡ଼, ବାନ୍ଧିକି ଜଡ଼ କରି ପକାଇବେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଉଛି, ହଁ ଏ ତ ଆସିବ, ଭଗବାନ ତ କହିବେ। କାଳ କେମିତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ବୁଝେଇବେ, କାଳ ଆସି ଏମିତି ଆସି ଠିଆ ହେବ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି, ପୁରା ନିରୁପାୟ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି କରିପାରିବେନି। କିଛି ଉପାୟ ବି ନଥିବ, କାଳ ଆସିଥିବ ଖାଲି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯେମିତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଆସି ବାନ୍ଧିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିପାରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କାଳ ସବୁ ଦେଖୁଛି। କାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିବ। ଏ ବାୟୁରିବ ଘନାବଳି, କାଳ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମହାଭାରତର ମୁଁ ସେ ଉଦାହରଣଟା ଦିଏ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବିବସ୍ତ୍ର ସମୟରେ ଭୀମସେନ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଗଦା ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଗାଣ୍ଡୀବ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି ଥିଲା କି ନାହିଁ? କ'ଣ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା କୁହନ୍ତୁ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କି ଭୀମସେନଙ୍କର ଗଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନା? ଗାଣ୍ଡୀବ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନା? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ନୀତି ସାହାଯ୍ୟ କଲା? କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କୁହନ୍ତୁ? କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ସମସ୍ତେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୀମସେନର 10,000 ହସ୍ତିର ବଳ, 10,000 ହସ୍ତିର ବଳ ଥିବା ଭୀମସେନ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବାଁ ହାତର ଇଶାରାରେ ବସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳ ସେଠି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ। ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭୀମସେନ ଶେଷରେ ପିଟିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ପୁରା 100 ଭାଇକୁ ଭୀମସେନ ଗଦାରେ ପିଟିକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି। 100 ଭାଇକି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରକୁ ତ ଭୀମସେନ ମାରିଛନ୍ତି ନା ଗଦାରେ। ଯଦି ମାରୁଥିଲେ ବିବସ୍ତ୍ର ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବିବସ୍ତ୍ର ସମୟରେ ତ ସେଠି ଥିଲେ ନା, ସିଏ ଗଦା ତ ଥିଲା ନା ସେଇଠି, ତ କାହିଁକି ମାରିପାରିଲେନି? ନା କାଳ ସେଠି ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ତ କାଳ ହେଉଛି ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାଳ ଆମକୁ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ କରିବ, କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବ, କେତେବେଳେ କେମିତି କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାୟୁରିବ ଘନାବଳି, ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି କାଳ। ତ ସେଇ କାଳ ବିଷୟରେ ସେ ବୁଝେଇଲେ। ତ ହେ ମା, ଇଏ ହେଉଛି କାଳ, ଏବଂ ସେ କାଳଟା ଆମ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ବୁଝେଇକି ଜୀବର ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ ଦଶାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇବେ। କାଳ ଜୀବ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଆମ ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଉପରେ କାଳର ପ୍ରଭାବ କେମିତି? ଜଂ ଜଂ ଅର୍ଥମ ଉପାଦତ୍ତେ ସୁଖେନ ଦୁଃଖ ହେତବେ ତଂ ତଂ ଧୁନୋତି ଭଗବାନ ପୁମାନ୍ ଶୋଚତି ଯତ୍କୃତେ। କହିଲେ ଜଂ ଜଂ ଅର୍ଥମ ଉପାଦତ୍ତେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଜୀବ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଦୁଃଖେନ ସୁଖ ହେତବେ, ଦୁଃଖ କରୁଛି, କଷ୍ଟ କରୁଛି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ତ? କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, କେତେ ଦୁଃଖ, ପରିଶ୍ରମଟା ଦୁଃଖ ନା କଷ୍ଟ ନା? କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସୁଖ ହେତବେ, ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଜୀବ, ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକୁ କାଳ ଆସି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। କାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛେ ଜୀବନରେ, ସବୁ ଯୋଜନା କ'ଣ ସଫଳ ହେଇଛି? କାହାର ସବୁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଇଛି କହିଲେ? ହବନି। ଜୀବର ତ ଯୋଜନା ଅନନ୍ତ, କେତେ ଯୋଜନା ଅଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସବୁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହବନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ, ଜଂ ଜଂ ଅର୍ଥମ ଉପାଦତ୍ତେ ଦୁଃଖେନ ସୁଖ ହେତବେ।
से दुख करुच्ची सुख है तबे सुख पाइबा पाई किंतु भगवान कौन करती तंग तंग धुनोती भगवान भगवान आसी से योजना को भांगी दियंती। अरे भगवान केमिति जीवर योजना भांगिबे भगवान तो जीवर मंगलाकांक्षी बंधु गीतार कहले सुहृदं सर्वभूतानां मोहचे सब जीव मानकर मंगलाकांक्षी बंधु ताले भगवान जदि समस्तंकर मंगलाकांक्षी बंधु ताले गोटे जीव किसी योजना करुच्ची सेटा केमति भगवान भांगी देबे केमति भांगी देबे जेमति गोटे उदाहरण दउची जे लोक बहुत परिश्रम करुच्ची जन लोक बहुत परिश्रम करुच्ची धन रोजगार करिया पई धनी होआ पई ता योजना सफल होउची ना तो परिश्रम करुच्ची एने रोजगार कला से तेने खर्च हो जाउची संचय ही होनी ता योजना तो भांगी जाउची ताले सी तो परिश्रम करुच्ची धन रोजगार करिवो धनी हबो घर द्वार करिवो गाड़ी घोड़ा करिवो भल रहिवो ता योजनाटा भांगुची काई भगवान भांगुचंदी काई ताले भगवान जीवर मंगल कले ना मंगल कले आ तो कौन भगवान जीव जहाँ करते कौन जीवर मंगल सकाशे आप योजना को भांगी दौरान ये कहले निजे कौन तार अर्थ कौन तार कारण कौन कि बुझीपार हाँ जीव जो योजना करुच्ची जीव तो केते कार्य करुच्ची भगवान भांगी दौरान कहीं भगवान भांगी दौरान कौन भगवान कौन जीवर शत्रुता आचरण कर भांगुचंदी ना भगवान जीवर शत्रुता आचरण करके कौन सी योजना को भांगु ना काल रूपे भगवान आसी से योजना को भांगी दौरान अर्थात से फलटा ताको मिलिबो कि ना सेटा डिपेंड करुच्ची तार कर्म फल हिसाब रे योजना करदेले जे से पाई जीव सेमिति नहीं समस्ते पाठ पढ़ुचंदी योजना कौन चाकरी पाइबे समस्ते पाउचंदी कहंतु कर्मफल हिसाब रे जार जहाँ थिबो से सेटा पाइबो समस्ते योजना करचंदी भल स्त्री पाइबा पई ता तो सब जगत तो समस्त घर तो लक्ष्मी थांदे कोना समस्ते चाहूछन सब युवक चाहूछन ना भल स्त्री मिलू आ भल स्त्री माने कौन लक्ष्मी ताल तो समस्त घर तो लक्ष्मी थांदे आ लक्ष्मी तो समस्त घरे नाहांदी मंथरा गोटे गोटे अच्छा समस्त घरे शुणिया पे अड़ुआ लगे सत कि नहीं चिंता आम तो योजना कर भल जिनसा होनी कहीं चिंता कर सत कि ना होनी कहीं सी लक्ष्मी सी पूरा घर को मंथिकी जहाँ अवस्था कर जहाँ रस बाहर कर सी मैंने पूरा सांघातिक हो अवस्था ताले माने होउची कहीं भगवान एटा कर ना कपाल लिखन अनुसार जहाँ थी सेटा आसी भगवान जोगे देवे आसो भगवान एटा कहे ये तो जस्ट आरंभ है ये आरंभ भगवान बुझेबे केते सुंदर भगवान बुझेबे आप बुझिले पूरा प्राक्टिकली बुझीपारे आम क्यों स्थित अच्छे आम केमी सजाड़ी हवा भगवान उद्देश्य से आप शुणुना सब समय मोटा रिपीट करी बारंबार रिपीट भी करी भगवान एटा कहते केमी प्रीतस्तं करुणार्दित प्रीतर सहित कहते करुणा प्रदर्शन करी जीवर कल्याण कहते तेणु भगवान सब योजना भांगी दियंती काल रूपे आसी भांगी दियंती कर्म फल से जहाँ भोगिया से भोगिब आम जहाँ योजना कर सफल हम ना देखुना बहुत पिला बेले बहुत पाठ पढ़ती भल पाठ पढ़ती रेजल्ट से करती ना कहीं करते ना काल भांगी दिए सब जिन काल विचार करी सबुठी काल ये कालर सब स्वरूप कौन कह चाकरी मो निज कथा मुझे शुणुना अपॉइंटमेंट लेटर पूरा आसी गोटे भक्तन कहे भक्तन जानते कहीं अपॉइंटमेंट लेटर आसी पुलिस वेरिफिकेशन आसी घर को आसी पुलिस पूरा वेरीफाई कर सब पूरा क्वालिफाई जस्ट खाली जाइए माने कौन जॉइन करी काल तो सपोर्ट करनी मुझे कले कौन हम तू बापा जहाँ कर तोर तो काल तो सपोर्ट कले तू करू पूरा सब बदलगला देखला आसी आउ जड़े पाई तो मुझे क्वालिफाई होती केमी आउ जड़े पाइला कहतु क्वालिफाई होती सब माने पुलिस वेरिफिकेशन आसला गाँ सारा समस्ते आश्चर्य कहले अरे पुलिस पुलिस आसने समझ जान यार चाकरी होगा कहीं आमर बड़ भाई सी चाकरी समय गवर्नमेंट जॉब समय पुलिस वेरिफिकेशन आसला से नियम था आजिकल अच्छी नहीं मुझे जानी
କାରଣ ସିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କି ନା ସେ ସବୁ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଘରକୁ, ପୁରା ଥାନାରୁ ଆସିବେ ପୋଲିସ, ଆସି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ପଚାରିବେ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିକି ଯିବେ ତାଙ୍କର କିଛି କେସ୍ ଫେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ନିୟମ ବଦଳିଲାଣି, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସମୟରେ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଆର ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ପୁରା ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେୟା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସେ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ଓଲଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲି, ଯାଇକି ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲି ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ। ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଯାଇକି ସିଧା ଏସ୍ପିକୁ ଯାଇକି ମିଶିଲି। ସେ ସମୟରେ ଯାଇକି ମିଶିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ କଥାଟାକୁ ବୁଲେଇ କହିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲି, ଜାଣିପାରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ସୂତ୍ରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲି, ମୋ ନାଁ ଯାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି ତା ନାଁ ବି ସେୟା। ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ଶତପଥୀ, ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ମିଶ୍ର, ଏତିକି ଫରକ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ପଇସା ଦେଇ, ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ଦେଇ ସିଏ ସେଠି ହେଇଛି, କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଛି ମୁଁ, ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବା କଥା ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ସିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେଇଠି ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ଆଜି ବସିଥାନ୍ତା କିଏ? ଇଏ ବା କାଳର ଇଚ୍ଛା, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇଛି, ସେଭଳି ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଛତ୍ରପୁର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛତ୍ରପୁର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚକ୍ରଧରପୁର ବିହାର, ସେ ବି ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ରେଲୱେରେ ଜବ୍। ସିଏ ବି ଜଷ୍ଟ ହବା ଉପରେ, ଜଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କଟିଯାଇଛି। ଦେଖିଲା ସେ ଆଉ ଜଣେ ପାଇଲେ। ସେ ସବୁ ଖାଲି ବିଚାର, ସେ ସବୁ ଭାରି ମନଟା ବି ସେ ସବୁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ବାପା ଯେତେ ବାଡ଼େଇ ବିଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ଆମର ସାଗର କେତେ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାକିରି କଲେ, ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଟା ବୁଝାଏ, ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାକିରି କଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଛି ନା? ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ବି ଜପ କରୁଛୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ସେଭଳିଆ ତ କାଳ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଏସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗ ଅର୍ଥମ ଉପାଦେୟ, ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର, ତଙ୍ଗ ଧୁନୋତି ଭଗବାନ, ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ଭଗବାନ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ପୁମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ? ପୁମାନ ଶୋଚତି ଯତ୍କୃତେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି ଶୋଚନା କରିବ, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୋଚନା କରିବ ନା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ସବୁ କ'ଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆଜିକାଲି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶାସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ଯୋଜନାଟା ସଫଳ ହେଉନି। ଯୋଜନା କାହାର ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କିଏ କେଉଁ ସଫଳ ହେବନି, ପୁଣି ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ଏମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା। ତାପରେ ତ ଯୋଜନା କଥା କୁହାହେଲା, ଏମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଗ୍ରହଣୀୟ? ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ କି? ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ? ଏମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା, ତାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ କହିଲେ? ମନ ଯାହା ଭାବୁଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ, ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏ ହେଲା ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ଏଟା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ସତ୍ୟ। କେତେ ଜଣ ରାଜି ହାତ ରଖିଲେ ଦେଖିବା? ତାମାନେ କେହି ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜଣେ ରାଜି, 2 ଜଣ, 3 ଜଣ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ ରାଜି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମନ ଭାବୁଛି ଯାହା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ମନ ଭାବୁଛି ମୁଁ କୋଟିପତି ହେବି, ହେବ? କାହିଁ ହେବନି? ହାତ ରଖିଥିଲ। ମନ ତ ଭାବୁଛି କୋଟିପତି ହେବା ପାଇଁ ନା। ଆଚ୍ଛା, କୋଟିପତି ହେବା ପାଇଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜିକା ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ, କୋଟିପତି ହେବା ପାଇଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମନ ଚାହୁଁଛି ନା ନାହିଁ? ମନ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବି, ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଯେ ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବି, ମନ ଚାହୁଁଛି। ମନ ଚାହିଁବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ମନ ତ ଭଲ ବସ୍ତୁ ଚାହିଁବ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ହେବ କି? ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ? ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଭୁ ହାତ ରଖିଥିଲ ବା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ହେବ। ହଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେଟା କେଉଁ ସ୍ଥିତି ସେଟା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ୍। ତ ଏ ମନ ଭାବୁଛି ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ତ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ନା? ଆରେ ଆମେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆସି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ସିଏ ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ତ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିଲେ ତ ତୁମେ ରାଜା ହେବ। ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ।
ମନ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେଇଟା ହେବ ବୋଲି କିଛି କହିହେବନି, କାହିଁକି ନା ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ଜଗତ, ନା ନାହିଁ? ଯଦି ମନ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି। ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ STD ବୁଥ୍ କରିବି, ଯଦି ସେ ବିଚାର କରୁଥିବ ମୁଁ STD ବୁଥ୍ କରିବି। STD ବୁଥ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଜାଣିନଥିବେ। STD ବୁଥ୍ କରିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବ, ବଡ଼ ହେଲା ଆସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଉଠି ଯାଇଛି। ତୁ କ'ଣ ବାପା STD ବୁଥ୍ କରି ବସ, କ'ଣ ବୁଝିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି STD ବୁଥ୍ ଖୋଲିକି ବସିବେ, ବସୁଥା, କ'ଣ ତୋର ବେପାର ହେବ, ତୁ କ'ଣଟା ଖାଇବ କହିଲେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କାହାକୁ କୁହାବ ତୁମେ ଯାଇକି STD ବୁଥ୍ କରି ବସ, କିଏ ରାଜି ହେବେ ନା? ଏ ପିଲାଦିନ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ସେଇଟା ପିଲାଦିନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ମୁଁ STD ବୁଥ୍ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ STD ବୁଥ୍ କରି ବସିବ, ତା କ'ଣ ତାର କ'ଣ ଲୋକ ତ କେହି ଯିବେନି। ଆରେ ଆଜିକାଲି ତ ମୋବାଇଲ ତ ମାଗଣା କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ କୁହାଦେଲେ ମାଗଣା କଥା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। STD ବୁଥ୍ କ'ଣ କରିବ? ମାନେ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ତ ଆମ ଭାବନାଟା ସେ ସମୟରେ ସେଇଟା ଥିବ କି ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହଁ କ'ଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରିଚାର୍ଜ ଦୋକାନ, ଲୋକ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିବେନି, ନିଜେ ନିଜେ ତ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିବେ ତାର ସୂତ୍ର ମାନେ ତାର ସୁସମାଧାନ ରହିଛି। ତାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ, କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ? ଏମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା, ଏହାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସତ୍ୟ, କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୟ, ସେଟା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ମନ ଯେଉଁ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ପୂରଣ ହେବନି। ମନ ତ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଘରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉ। କିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଭଳିଆ ହଉ? କିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖିଆ? ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆମ ପୁଅ କ'ଣ ସେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ, ତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଆମର ପୁତ୍ର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଭଳିଆ ହଉ, କି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କି? ହେବନି। ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗତିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମନା କରୁଛେ ସେଟା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ କାଳ ଆସି ଭାଙ୍ଗିବ। ତାହେଲେ ପୂରଣ ହେବ କେଉଁଟା? ଯଦି ଆମର କାମନାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସେଟା ପୂରଣ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। ମନ ଭାବୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି ବା, ହଠାତ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା କ'ଣ, ସେ ଭିକାରୀ ବଳର ଗୋଟେ ଭଜନ ନାହିଁ, କାଳିଆରେ କାଳିଆ ଏ ଜନ୍ମ ପରେ ଆର ଜନ୍ମକୁ କରିଦେ ମତେ ତ ଜମି ହଳିଆ। ଭଜନଟା ସେ ତାଙ୍କର ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯାହା ଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧଟା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ମୁଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ତୋ ଜମିର ହଳିଆ ହେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ସେବାରେ ଲାଗିବି, ତ ସେବକ ହେଇକି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ସେ କଥା ଲେଖିଲେ ନା, ସେ ଭଜନ ଲେଖିଲେନି, ମୋର ପ୍ରତି ଜନ୍ମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୁଁ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭକ୍ତି ଯେମିତି କରିବି, ଭକ୍ତିରେ ରହିବି, ଏଇଟା ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ କାମନାଟା ପୋଷଣ କରିବା, ଏଇଟା ଏବେ ନହେଲେ ବି କେବେ ବି ପୂରଣ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଜୀବଟା ବିଚାର କରୁଥିଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, ଗୋଟେ ଲୀଳା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଜୀବ ବସିଛି, ଲୋକ ବସିଥିଲା, ଜଣେ ସାଧୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ନାରଦମୁନି ଯାଇଥିଲେ। ନାରଦମୁନି ସେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ମୁନିବର ମୁଁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି? ନାରଦମୁନି କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେ କହିଲା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବ ମୁଁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି। ତ ନାରଦମୁନି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜୀବଟା, ସେ ଲୋକଟା ପଚାରିଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପାଇବ? ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ତାକୁ କହିବ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, କଇଁଆ ଗଛ। କହିଲେ ସେ ଗଛରେ ଯେତିକି ପତ୍ର ଅଛି ସେତିକି ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ମୋତେ ପାଇବ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ କେତେ ପତ୍ର? ବଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟା ଅଛି, ତାର ପତ୍ର କେତେ ଅଛି କିଏ ଗଣିଛି ନା ଗଣି ପାରିବେ? ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ନାରଦ ମୁନିକୁ।
ନାରଦ ମୁନି ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ ନା କେବେ ପାଇବି ନା ଏ ଗଛରେ ଯେତେ ପତ୍ର ରହିଛି ସେତିକି ଜନ୍ମ ପରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ଯେତେ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ସିଏ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇଁଲା, ସେଠି ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କଲା? ନାରଦ ମୁନି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିରେ ଏହାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନେଇ, ଏତେ ଜନ୍ମ କେତେ ଜନ୍ମ ତାର ବିତିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଯେତେ ପତ୍ର ଆକାଶରେ ତାରା ଭଳି, ସେ ଗଣିବ କିଏ? ଏତେ ଜନ୍ମ ପରେ ତୁ ପାଇବୁ, ତୋର ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ? ତୁ ପୁଣି ନାଚୁଛୁ ନା ଆନନ୍ଦରେ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ନାରଦ ମୁନି, ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେ ମୁନିବର, କମ୍ ସେ କମ୍ ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଉଛି ଯାଉ, ମୋ ମନରେ ତ ଭାବନା ରହିଛି ମୁଁ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ତ କହିଲେ, ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଦେଲେ ନା ଏତିକି ଜନ୍ମ ପରେ ମୁଁ ପାଇବି। ହୁଏତ ଏତିକି ଜନ୍ମ ପରେ ମୁଁ ପାଇନଥାନ୍ତି, ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଜନ୍ମ ପରେ ପାଇବି, ତାମାନେ ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏତିକି ଜନ୍ମ ମୁଁ ବିତେଇବି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୁଁ ପାଇବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ନାଚୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରକଟ ହେଇ ତାକୁ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ତ ନାରଦ ମୁନି ସେଠି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଠକେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖା ଦେବାକୁ ଥିଲା, କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ମୋତେ କାହିଁକି କହିଲେ ଯାଇକି ମିଛ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତା ଆଗରେ କ'ଣ ହେଲି? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଇଗଲି ନା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ କେମିତି ଏଟା କହିଲେ? ମୁଁ ଯାଇକି ତା ଗୋଟେ କଥାଟା କହିଲି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲି। କହିଲେ ନା, କହିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପଚାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଭାବ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ତା ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଲା? ମାନେ ତାର ପଚାରିବା ସମୟରେ, ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିବା ସମୟରେ ତାର ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସଟା କ'ଣ ହେଲା? ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଆହୁରି ଯେଉଁ ବଢ଼ିଗଲା, ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଏତେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ତାକୁ ବିତେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ପତ୍ର ବିତେଇଥାନ୍ତା, ଏତେଟା ଜନ୍ମ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲି, କାହିଁକି ତା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ନା। ଏମାନେ ଭାବୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଜୀବ ଚାହେଁ, ତାର ଯଦି ପ୍ରବଳ ବାସନା ରହେ ସେଭଳି, ଭଗବାନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କେବେ ନା କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାର ଭାବନା ଅନୁସାରେ, ତାର ତୀବ୍ର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ହୁଏତ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କଥା, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା କି? ନା ଆମେ ଦାବି କରିପାରିବା? ଦାବି କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଲାଳସା ଜନ୍ମ କରିପାରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଲାଳସା ରହିଛି, ଜାଗତିକ ଲାଳସା ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଳସା ଜନ୍ମ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେଟା କୃପା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। କେଉଁ ଜନ୍ମ ନା ସେ କୃପା କରିବେ, ନଚେତ୍ କାଳ ରୂପେ ଆସି ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କଥା ହିଁ କହିଲେ, ଜଂ ଜଂ ମର୍ତ୍ତମ ଉପାଦତେ ଦୁଃଖେନ ସୁଖ ହେତବେ ତଂ ତଂ ଧୁନୋତି ଭଗବାନ ପୁମାନ ଶୋଚତି ଯତ୍କୃତେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବନା କରୁଛି, ସେଇ ଭାବନା ତାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କେବଳ ସେ ଶୋଚତି, ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ସମୟ ବିତେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଭକ୍ତି କରିବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଏଇ ଲାଳସା ତାର ଜନ୍ମେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଯେଉଁ ନାମର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ନାମର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ରାଧାରାଣୀ, ହେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ, ହରେକୃଷ୍ଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ଏହା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେତେ ସିରିୟସଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ, ସେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେବ, ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ତେବେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାପରେ ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଗବାନ ପୁଣି ବୁଝେଇବେ କେମିତି ଜୀବ ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ଆଉ କିଭଳି ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କ'ଣ ସେଟା ବୁଝେଇବେ। କାରଣ ମା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଟା ବୁଝେଇବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯିବେ। ପ୍ରସାଦ ଅଛି ତ?